असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Dear Sri Brahma Bhatt Ji and the lecturers coming from various places, the teachers, the torch bearers of change, I'm extremely happy to meet you this morning. You know, Ramakrishna Mission, we have 170 branches all over the world, with the headquarters at Belur Math, and that was started by Swami Vivekananda for implementing the message of Sri Ramakrishna, his Guru, of serving God in man, serving the divine in human beings. That is why we have got so many indoor hospitals, outdoor hospitals, rural tribal development projects, 600 educational institutions where 6 lakh students are getting education and the lines of Swami Vivekananda, man-making, character-building message of education. So, we have got various type of activities in various of our centers. Now, many of the people, you know, they come every day to the ashrama. Every day. They are daily passengers. Because we have got meditation hall. Even in Baroda also. In Baroda also we have an official center from where I am coming. So, that is, there is a historic Dilaram Bungalow, where Swami Vivekananda himself stayed as a guest of the then Diwan Manibhai Jashbhai. In 1892. And we had been requesting the government to hand over the bungalow, and government gave us this bungalow on 30 years lease at 1 rupee token rent on 18th April 2005. And since that time, we have converting this into a memorial, and there is meditation hall, value education programs, public library, mobile medical unit. And now the governor of Gujarat went on 12 January and launched a new project of mobile value education one called Vivek Rath, and also installed the statue of Swamiji in the premises. So many people come to our ashrama. Some people come every day. Evening prayer, we have a prayer which was written by Swami Vivekananda himself, on which I have written a book, Ramakrishna Aratrikam. Every day evening there is prayer. So people come every day, they are daily passenger. Some people come only once in a week, because they are discourses, morning and evening. Weekly discourses. They come for discourses. Some people come only once in 15 days. Why? To exchange the books, otherwise they will be fined. After 15 days, they will have. So exchange, or they can renew the book, or they have to return the book. And most of the people, many people, they come only 5 times in a year. Only 5 times. When there will be Khichdi Prasad in the ashram. The Khichdi Prasad, you know, is very famous in Ramakrishna Mission centers. Bengali Khichdi. Very popular. So they come only at the time of the Aarti is over, Havan is over, prayer is over, everything. And when the Khichdi Prasad is there, they come. Anyway, at least for Prasad they come. So these Khichdi Prasad. So today I am going to give you Khichdi Prasad. But not the physical Prasad. That is a language Khichdi. So Khichdi of English, Hindi, Gujarati. Is that okay? ખીચડી લેંગ્વેજ. ઓકે. તો હવે હું ખીચડી ભાષામાં વાત કરીશ. તો થોડુંક ઇંગ્લિશ હિન્દી એમાં મિક્સ કરશું, પણ મુખ્યત્વે ગુજરાતી. અને થોડોક maximum time we would like to spare for question answer session. So there, if you ask question in English, I will answer in English. તમે જો हिंदीમાં गुजराती में मैंने प्रश्न पूछे तो हूँ गुजराती में आपीश. आप यदि मुझे हिंदी में प्रश्न पूछेंगे तो मैं हिंदी में बात करूंगा. जैसे whatever is the language you speak, I will answer in that language. That is the second session. And if you are in a mood, we will have meditation session also. But in the first session, I would like to give you on these 2 topics. પહેલા આ બે વિષય પર હું બોલવા માંગીશ. ટીચર એઝ અ ટોર્ચ બેરર ઓફ ચેન્જ. શિક્ષક છે જ્યોતિર્ધર, એ નામનું પુસ્તક પણ છે. ઇંગ્લિશમાં અને ગુજરાતીમાં પુસ્તક છે. અને બીજું છે સાયન્સ એન્ડ આર્ટ ઓફ બિકમિંગ એ બેટર ટીચર. એની વિડીયો સીડી અવેલેબલ છે બંને સબ્જેક્ટ ઉપર, પરંતુ એ સાયન્સ એન્ડ આર્ટ ઓફ બિકમિંગ બેટર ટીચરનું પુસ્તક હજી બહાર પડવાનું બાકી છે. હું એમ માનું છું, સિન્સિયરલી માનું છું, આઈ સિન્સિયરલી બિલીવ કે સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણની ચાવી, સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણની ચાવી, સમસ્ત વિશ્વમાં જેટલી સમસ્યાઓ છે એ બધી સમસ્યાનું સમાધાન યુનાઇટેડ નેશન્સના ડાયરેક્ટર જનરલ પાસે નથી.
અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ પાસે નથી, ભારતના પ્રધાનમંત્રી પાસે નથી, તો કોની પાસે છે? શિક્ષક પાસે છે. ટીચર હેઝ ગોટ ધેટ કી. તમને વિશ્વાસ નહીં આવે, હું પ્રમાણિત કરીશ. I have mathematically proved, mathematically, simple mathematics you know, સાધારણ ગણિતો તમે જાણો છો. A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D, D is equal to E. Therefore, A is equal to E. આટલું સિમ્પલ મેથડ બધા જાણ. એવી જ રીતે મેં મેથમેટિકલી પુરવાર કર્યું છે કે સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણની ચાવી શિક્ષકના હાથમાં છે. સમસ્ત વિશ્વના બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન શિક્ષકના હાથમાં છે. ધ ગ્રેટેસ્ટ પ્રોફેશન, ધ હાઈએસ્ટ પ્રોફેશન, ધ નોબલેસ્ટ પ્રોફેશન ઇન ધ હોલ વર્લ્ડ ઇઝ ધેટ ઓફ એ ટીચર. સમસ્ત વિશ્વમાં જેટલી જાતના, એને હું પ્રોફેશન નથી કહેતો, એને જો સધર્મ કહેવામાં આવે અથવા તો એને કોઈ મોટી જાતની એક મોટી જવાબદારી કહેવામાં આવે, જે કંઈ તમે કહો, પ્રોફેશન ઇઝ અ વેરી ચીપ વર્ડ ફોર ઇટ. પણ હું જે માનું છું કે જે કાર્ય, સેવાના કાર્ય જે શિક્ષક કરે છે, એના કરતા મહાન કાર્ય આ વિશ્વમાં કોઈ નથી. એના કરતા વધારે નોબલ કોઈ કામ નથી, એના કરતા કોઈ વધારે મૂલ્યવાન કામ નથી, એના કરતા વધારે મહાન કોઈ કાર્ય નથી. મહાનમાં મહાન સેવા કાર્ય જો હોય તો એ શિક્ષકનું છે. કેમ? જસ્ટ હમણાં તમે સાંભળ્યું, ડોક્ટર કલામ કહે છે ઇન હિઝ બુક ઇન્ડિયા 2020 વિઝન ઓફ ધ ન્યૂ મિલેનિયમ કે 2020 સુધીમાં ભારત વિકસિત ભારત બની જશે. પણ એ જ વિકસિત ભારતમાં સૌથી મોટો ફાળો શિક્ષકોનો રહેશે. વાય? ઇફ યુ આર એ ટીચર ઇન વોટ એવર કેપેસિટી યુ આર, યુ હેવ a very special role to play in this transformation. Why? Because more than anybody else, it is you who are shaping the future generations. આવતીકાલની પેઢીઓને તમે તૈયાર કરી રહ્યા છો. We want to bring in a new civilization. સ્વામી વિવેકાનંદ said, આપણા વિશ્વમાં ઘણી બધી સભ્યતાઓ આવી, ચાલી ગઈ. રોમન સભ્યતા, what a great civilization it was, grand civilization. But yet, today, Roman civilization nowhere else. Why? It died out of its brutality. એને જંગલિયાત જે હતી એમાં, એ સભ્યતામાં, રોમન સભ્યતામાં બહુ સરસ હતું. બ્યુટીફુલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાવર. What a beautiful administration was there during the Roman Empire. But still it died. Why? Because of its brutality and lust for power. એ જે પાવરની પાછળ જે બધા ભૂખ્યા હતા અને જે જંગલિયાત હતી, બ્રુટાલિટી, એને કારણે રોમન સિવિલાઇઝેશન fell down to pieces. ગ્રીક સિવિલાઇઝેશન ગ્રેન્ડ. એ વખતમાં જે આર્ટ અને સ્કલ્પચરનું જે પ્રોગ્રેસ થયો હતો, વોટ અ બ્યુટીફુલ. એ કળા અને સંસ્કૃતિમાં અને કળા અને આર્ટ, એમાં સ્કલ્પચરમાં અને શિલ્પકલા બધામાં ગ્રીસ went far ahead. Today where is Greece? Greece culture is gone. Greece civilization gone. Why? Because of its sensuality. એ વધારે પડતા એ લોકો ફિઝિકલ સેન્સિબિલિટી પાછળ ચાલ્યા ગયા, ભૌતિકવાદ પાછળ ચાલ્યા ગયા. Greece civilization gone. Hindu civilization, Hindu culture is still existing. Why? કેમ? કારણ કે એના બેકગ્રાઉન્ડમાં સ્પિરિચ્યુઅલ કલ્ચર છે, આધ્યાત્મિક ચેતના, વેદાંતનું અમૃત એની પાછળ છે, વેદાંતિક સભ્યતા એની પાછળ છે, વેદાંતની ફિલોસોફી એની પાછળ છે અને આધ્યાત્મિકતા એની પાછળ છે. આજે પણ Indian spirituality is surviving after thousands of years. The most ancient civilization, સૌથી જૂનામાં જૂની સભ્યતા, એ આજે પણ એવી જ રીતે, આજે ઋષિમુનિઓ આવે 10,000 વર્ષો પછી, જે પહેલાના આવીને જોઈએ તો હજી પણ એ જ ભારત, એ જ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર, એ જ ગાયત્રી મંત્ર, એ જ પ્રણવ મંત્રનો ઓંકારનો જપ, એ બધું ચાલી રહ્યું છે. It is still surviving. But સ્વામીજી કહે છે, there was a defect. There was a defect. Hindu civilization, Hindu culture and spirituality was best. Hindu philosophy, best. Vedantic philosophy, best. And yet, we had to undergo 1200 years of slavery. 1200 વર્ષો સુધી આપણે ગુલામ રહ્યા. કેમ? Because of its impracticality. આપણે વેદાંત તો હતું, પણ we became impractical, non-pragmatic. એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદ કહ્યું, we do not want Vedanta now. What we want is practical Vedanta.
Vedanta which can be applied in everyday life. એવું વેદાંત જોઈએ છે જે દૈનિક જીવન વ્યવહારમાં કામ આવે. એવી જાતના વેદાંતની વાત છે, એ જરૂરી છે. એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, I dream of a new civilization. હું એક નવી સભ્યતાનું સ્વપ્ન જોઉં છું. That new civilization will have all the added advantages of a beautiful Roman civilization with great grand administrative power minus its brutality. Added to that, the grand Greek civilization with all its grand art and sculpture and culture minus its sensuality. Added to that, the grand philosophy of Hindu spirituality minus its impracticality. That will be the grand civilization for the future. That is the civilization we have to make. If we have to make that civilization, જો આપણે એવી સભ્યતાનું નિર્માણ કરવું પડશે, we must follow the mandate of UNESCO. યુનેસ્કોએ 1982માં નવું મેન્ડેટ બહાર પાડ્યું. After the realization, UNESCO report said 54% of the youth in America, Japan and Sweden are not meeting natural death. The cause of the death is suicide. અમેરિકા, જાપાન અને સ્વીડનના 54% યુવક યુવતીઓ સાધારણ રીતે નથી મરતા, આત્મહત્યા કરીને મરી જાય છે. ડ્રગ એડિક્શન, સુસાઇડ, એડ્સ. આ જાતની જે નવી સિવિલાઇઝેશન આવી ગઈ વેસ્ટર્ન મટીરિયલિસ્ટિક કલ્ચરને કારણે, એ દુઃખમાં આવી ગયા. યુનેસ્કો કહે there is something wrong with our education system. So now we don't want education to do. ઘણું બધું શીખા આપણે, એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલ, આ બધું ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, મેથમેટિક્સ, ઘણું બધું ભણાવ્યું. But we forgot the real thing, education to be. They understood. Swami Vivekananda said, education, education, education alone is the panacea of all our evils. આપણી જેટલી જાતની સમસ્યાઓ છે, બધાનું એકમાત્ર સમાધાન છે શિક્ષણ. પણ કેવી જાતની કેળવણી, કેવી જાતનું શિક્ષણ? Swami Vivekananda said, what we want is man-making education, character-building education. મનુષ્ય નિર્માણકારી શિક્ષણ, ચારિત્ર નિર્માણવાળું શિક્ષણ. આ શિક્ષણની આપણે આવશ્યકતા છે. એટલે યુનેસ્કોએ કહ્યું, not education to do, but education to be. And now let us think, UNESCO has now, at long last, has recognized Swami Vivekananda as a great educator. So far he was regarded as a great preacher, as a great spiritual leader, as a great global leader, as a great administrator, so many things, as a great journalist, as a great writer, but as a great educationist. Now recently the UNESCO has recognized that Swami Vivekananda was a great educationist. And Swami Vivekananda gave a very beautiful, comprehensive definition of education. એટલી સરસ એમણે વ્યાખ્યા આપી છે શિક્ષણની. એમાં કહે છે સ્વામી વિવેકાનંદ says, education is the manifestation of the perfection already in man. શિક્ષણ શું છે? મનુષ્યમાં પહેલેથી જ રહેલી પૂર્ણતાનું પ્રગટીકરણ. Already it is there. And now the modern psychologist says, in fact, this education has come from the word educare. What is educare? Latin શબ્દમાં that means that bringing from within out. Already it is there. So the role of teacher is not to give education, is not to give knowledge. Knowledge is already inherent. Only it works as a catalytic agent. Remove all the hurdles. The plant, there is a seed, there is a sapling. It will grow. It will grow of itself. But if you can remove the weeds, if you can plant, if you can give a little fertilizer, if you give a little water, it will grow more. That's all. But it will grow of itself. A plant does not need any outside thing for growth. Only it adds to the growth. Similarly, Swami Vivekananda says, knowledge is already there. Remove all the hurdles. The role of a teacher is of that of a facilitator. To remove all the hurdles and the child will grow. So, but only you have to give water. What is that water? Love. 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 Give love and care, and you see the plant grows. So that is for the primary school teacher. For the lecturer, what he says is more that of a facilitator. Now information is available in internet. What will you give? What information you are giving, what knowledge you are giving, geography, history, physics, chemistry, mathematics, much better is available at a Google search. Just click and it is available. What is the role? So role is that of an inspirer.
That is igniter. You have to ignite their minds. You have to ignite their thinking. And there should be some original thinking. Then that is the role of... So teacher now role is completely changing. That is why Swami Vivekananda, 100 years back, what he said is now becoming very true. He said, education is not the amount of information that is put into your brain there and runs riot undigested all your life. No, it is not the amount of information. If information had been the knowledge, if that is the role of, that is the aim of education, then library, we should start worshipping libraries as rishis. Libraries will become rishis, the books will become rishis. No, information is not real knowledge or not real education. Information you can have from books, and now you can have information from the internet. Any information. Just click, Google search, you'll get. So the role of teacher is not to impart knowledge or not to impart information, but to be a facilitator, ignite the minds, and more particularly transform the character of the students. How? How it can possible? Swami Vivekananda gave the mantra, be and make. First you become a great person, then make others great. Without your becoming great, you cannot make others great. The charity begins at home, and character building starts from the teacher, then it will go down to the students. So a very great responsibility as a teacher. શિક્ષક તરીકે તમારી બહુ મોટું કર્તવ્ય થઈ ગયું. કારણ કે અત્યાર સુધી શું હતું કે ભાઈ ટીચર, you just take the some lesson, 20 વર્ષ પહેલાની નોટબુક ફાટેલી, એમાંથી તમે બ્લેકબોર્ડ ઉપર લખી નાખો, બ્લેકબોર્ડમાંથી ત્યાંથી સ્ટુડન્ટ લખી નાખો. એટલે જે 55 વર્ષ પહેલા, થોડા ઘણા વર્ષો પહેલા અમેરિકાના પેરેન્ટ ટીચર જર્નલ નામનું એક મેગેઝિન હતું. Whatever they said about education is still so true in India today. Where he says that education is nothing but, the modern education, he says, is this information being passed on from the blackboard onto the notebook of the student through the pen of the notebook without entering the mind of either teacher or student. Is the information that is passed on from teacher to the student through the pen of the student onto the notebook of the student without passing through the mind of either. It is just notebook transformation. So, this is, transformation is the real thing. Information is not the real thing in education. So, Swami Vivekananda je વાત કરી હતી, now UNESCO says the new mandate for UNESCO is treasure within. There is a treasure within, but we are unaware about it. So the role of education is to bring out that treasure. શિક્ષણનું ધ્યેય છે અંદરમાં જે આપણે પડેલું છે એને બહાર પાડવાનું. એને એ જ વાત સ્વામી વિવેકાનંદે કહી. Each soul is potentially divine. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં દિવ્યતા સુસુપ્તપણે રહેલી છે. મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે, the goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે અંતર્નિહિત આ દિવ્યતાને અભિવ્યક્ત કરવી. કેવી રીતે? બાહ્ય અને અંતર પ્રકૃતિને વશીભૂત કરીને. અને એ કેવી રીતે થઈ શકે? રાજયોગ, ભક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ, 4 યોગોમાંથી કોઈ પણ 1, 2, 3 અથવા 4 યોગોના સમન્વયથી અંતરની દિવ્યતાને અભિવ્યક્ત કરવી, એ જ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે, એ જ ધર્મનું સર્વસ્વ છે. અને બાકી કોણે કેટલા લાંબા તિલક તાણ્યા, કોણ કેટલી વાર મંદિર મસ્જિદ ગિરજાઘરમાં ગયું, કોણે કેટલા ઉપવાસ કર્યા, એકટાણા કર્યા, એ બધું મહત્વ નથી. એ ગૌણ છે, ખરાબ નથી, પણ એ ગૌણ છે. મુખ્ય વાત છે કોણે કેટલા પ્રમાણમાં પોતાની દિવ્યતા અભિવ્યક્ત કરી. This treasure is within, UNESCO also says now. And bring out that treasure is the goal of human life, is the goal of education. એટલે શિક્ષણ આખું ટ્રાન્સફોર્મેશન એનો કોન્સેપ્ટ થઈ રહ્યો છે. એટલે શિક્ષકે આ સમજવું પડશે. 16th April 2003 I was at રાષ્ટ્રપતિ ભવન. 16મી એપ્રિલ 2003 ના રોજ હું રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં હતો. હું ગયો હતો, અમે લોકોએ એક વિડીયો સીડી બનાવી હતી, એ દેવા માટે હું ગયો હતો. 13મી ફેબ્રુઆરી 2002 ના રોજ સ્વામી ડોક્ટર કલામ આવ્યા હતા પોરબંદર. ત્યારે હું પોરબંદર હતો. પોરબંદરમાં આવ્યા હતા. અમે લોકો ગુજરાત રાહત કાર્યના ભાગરૂપે 20 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે 81 શાળાઓ બનાવી અને 6 વસાહતો બનાવી ગરીબો માટે. એમાંની એક શાળાનું ઉદ્ઘાટન ડોક્ટર કલામના વરદ હસ્તે થયું.
13મી ફેબ્રુઆરી 2002 રોજ રાજકોટથી પોરબંદર અમે બંને સાથે હતા, એક જ કારમાં, ઓનલી વી ટુ ઓફ અસ, બસ બે જ હતા. ઘણી બધી વાતો થઈ, એટલે બધી વાતો એમણે સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે પૂછી. પછી મને કહ્યું, વાય આર યુ સો ઈગર ટુ લર્ન અબાઉટ સ્વામી વિવેકાનંદ? તમે સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે આટલા બધા ઇંતજારી કેમ રાખો છો? બહુ સુંદર એમણે જવાબ આપ્યો. સ્વામીજી, I think Swami Vivekananda is the first saint who converted religion into practical spirituality. એ પહેલા સંત છે કે જેમણે ધર્મને આ વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપ્યું, અને ખરેખર એમણે વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપ્યું. સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું પોતાના ગુરુભાઈઓને, અત્યાર સુધી તમે મંત્રો સાંભળ્યા હતા, માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ. હું તમને વધારાના મંત્રો આપું છું જે આજના યુગ માટે વધારે મહત્વના છે. શું? દરિદ્ર દેવો ભવ, રોગી દેવો ભવ, ચાંડાલ દેવો ભવ, મૂર્ખ દેવો ભવ. રોગી નારાયણની સેવા કરો, દરિદ્ર નારાયણની સેવા કરો, મૂર્ખ નારાયણની સેવા કરો, શિક્ષણ દ્વારા. આ નવો ધર્મ સ્વામી વિવેકાનંદ, વ્યાવહારિક ધર્મ સ્વામી વિવેકાનંદ આપ્યું. ફોર ટુડે વી નીડ ધીસ ઇન અવર મોડર્ન લાઈફ. આધુનિક યુગમાં આપણે આખા જગતને ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવા માટે નવા યુગ ધર્મની આવશ્યકતા જે સ્વામી વિવેકાનંદે આપી. તો ડોક્ટર કલામે કહ્યું કે આઈ એમ વેરી મચ એનેમર્ડ બાય સ્વામીજીસ ફિલોસોફી. અને ઘણી બધી વાતો અમારે થઈ 3 કલાકમાં. પછી તો ત્યાં ગયા, ત્યાં સ્વામી વિવેકાનંદ પોતે રહ્યા હતા પોરબંદર, ત્યાં ધ્યાનમાં ડૂબી ગયા તો ડૂબી જ ગયા એકદમ. એમણે પોતાનું પુસ્તક છે ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સ, એમાં લખ્યું છે, ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સમાં, એનું ગુજરાતી પણ થઈ ગયું છે. એમાં લખે છે કે પોરબંદર વે સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટેડ, આઈ વોઝ લોસ્ટ ઇન મેડિટેશન. પછી માંડ એમને ઉભા કર્યા, પછી એમને નાસ્તો કરાવીને જલ્દીથી કહ્યું ત્યાં 3,000 યુવાનો તમારી રાહ જુએ છે. ત્યાં જઈને બહુ સુંદર એમણે પ્રવચન આપ્યું. પછી ગાંધીજીનું જન્મસ્થાન જોયું, અમારી સાથે લંચ લીધો. લંચ લઈને પછી પ્રાસલા જવા નીકળ્યા, પ્રાસલાની શિબિર હતી ત્યાં જવા નીકળ્યા 1 વાગે. અને સાંજના પછી પ્રાસલાથી ગયા રાજકોટ, ત્યાંથી એમને ફ્લાઇટ લેવી હતી મુંબઈની, અને મુંબઈથી પછી ચેન્નાઈ. ત્યારે અન્ના યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર હતા. ઇન્સિડેન્ટલી તે દિવસે સાંજે મારે પણ રાજકોટથી ફ્લાઇટ લેવાની હતી મુંબઈ માટે, મુંબઈથી મારે બનારસ જવાનું હતું શતાબ્દીની ઉજવણી માટે. એટલે મને એરક્રાફ્ટમાં જોઈને કે સ્વામીજી યુ આર ગોઈંગ બાય ધ સેમ ફ્લાઇટ, આઈ વોન્ટ ટુ સિટ નિયર યુ. એકદમ બાળક જેવા સ્વભાવના છે, આઈ વોન્ટ ટુ સિટ નિયર યુ, મારે તમારી બાજુમાં બેસવું છે. પછી મારી બાજુમાં એક યુવક હતો, મેં કહ્યું તમે જાઓ ડોક્ટર કલામની સીટમાં, લેટ હિમ સ્ટે હિયર. એટલે એ પણ કચવાથી મને કહ્યું, એણે મારી સાથે ઘણી વાત કરી. ડોક્ટર કલામ આવીને મારી બાજુમાં બેસી ગયા, સ્વામીજી ઇન ધ મોર્નિંગ યુ ટોલ્ડ સો મેની નાઇસ થિંગ્સ અબાઉટ વિવેકાનંદ, પ્લીઝ ટેલ સમથિંગ મોર. હજી ઘણી વાતો કરો ને. 50 મિનિટમાં પ્લેન આવી ગયું ત્યાં મુંબઈ. સ્વામીજી, બોમ્બે has come so quickly. I wanted to learn so many more things about Vivekananda. કે છે 50 મિનિટની અંદર તો આવી ગયો મુંબઈ. મારે તો હજી ઘણું બધું જાણવું હતું. Anyway, it is one of the greatest days of my life. I have learned so many things about great people. આ મારા જીવનનો બહુ મોટો દિવસ છે કે મેં આટલું બધું મહાપુરુષો વિશે જાણ્યું. So humble, એટલી નમ્રતા છે. ત્યારે તો ઘણી બધી વાતો થઈ, અને પછી 4 મહિનામાં તે પ્રેસિડેન્ટ બની ગયા. એટલે પછી મેં કહ્યું ભાઈ હવે તો હી ઇઝ બીકમ પ્રેસિડેન્ટ, હવે તો એ બધી વાતો થાય નહીં. એટલે મેં એમને ફોન કર્યો, ડોક્ટર કલામ, આઈ વોન્ટેડ ટુ ગિવ એડવાન્સ કોંગ્રેચ્યુલેશન ફોર બીકમિંગ પ્રેસિડેન્ટ, બીકોઝ વન્સ યુ ગો ટુ રાષ્ટ્રપતિ ભવન યુ વિલ બીકમ ઇનએક્સેસિબલ. ઇમિડિયેટલી એમણે જવાબ, નોટ ફોર યુ સ્વામીજી, નોટ ફોર યુ, તમારા માટે નહીં. કેમ? એન્ડ ધેન હી ટોલ્ડ, સ્વામીજી વિલ નોટ રિમેમ્બર, યસ્ટરડે ઓનલી આઈ રિમેમ્બર્ડ યુ. હાઉ? First big press conference. He is going to be, not yet, he has not yet become president, he is going to become president. First big press conference. આખા દુનિયાના બધા પ્રેસ રિપોર્ટર આવ્યા. They asked him, what is your message for the nation today? તો એમણે મને ફોનમાં કહ્યું, સ્વામીજી, I told them I have to give the same message that I gave at Porbandar 4 months back while talking to 3,000 youth. I remembered you at that time. What is the message? પછી તો પાછળથી મેં ઇન્ડિયા ટુડે ને સમાચાર પત્રમાં જોયું, ખરેખર he mentioned about Porbandar. કે છે સ્વામીજી, જ્યારે તમે વોટ ઓફ થેન્ક્સ આપતા હતા, એક નાનકડી છોકરી સ્ટેજ ઉપર આવી ગઈ, બ્રેકિંગ ઓલ ધ રૂલ્સ ઓફ સિક્યુરિટી, અને એનો ઓટોગ્રાફ લીધો. ઓટોગ્રાફ આપ્યો ડોક્ટર કલામે. પછી પેલી છોકરી, વોટ ઇઝ યોર મેસેજ ફોર અસ? અમારા માટે શું સંદેશો છે? ત્યારે કહ્યું, that message that I gave is the message for my nation today. What is that? He told, my dear daughter, you will grow with the idea embedded in your mind that nation is more important than the individual. Always remember, હંમેશા યાદ રાખજો કે વ્યક્તિગત સ્વાર્થ કરતા દેશ મહાન છે. પહેલા દેશ વિશે વિચાર કરો, પછી પોતાના વિશે વિચાર કરો. અને પછી ડોક્ટર કલામે કહ્યું પ્રેસ રિપોર્ટર્સને, this is my message for the nation today. If we all give more importance to national development rather than individual development,
the national development will take place immediately. એ જ કે મારે જે પોરબંદરમાં મેસેજ આપ્યો તે જ મેસેજ આપવાનો હતો. તો એની અમે વિડીયો સીડી બનાવી હતી 13મી ફેબ્રુઆરી 2002ની. એટલે 16મી એપ્રિલ 2003ના હું દિલ્હી ગયો હતો ઇન્સિડેન્ટલી. એટલે મેં કહ્યું કે હવે તો રાષ્ટ્રપતિ બની ગયા. Now how he will speak I do not know. Anyway I asked for an appointment for 5 minutes. He gave me 15 minutes. અને પછી હું ગયો. As soon as I went, before I give something, he stood up અને આવડી મોટી ફ્રૂટની બાસ્કેટ મને આપી ભેટમાં. અને પછી હું લઈ ગયો હતો ત્યાં એમના માટે મોટો ફોટો સ્વામી વિવેકાનંદનો મોટો ફોટો લઈ ગયો હતો. પછી સ્વામી વિવેકાનંદ પુસ્તકો લઈ ગયો હતો. આ બધું મેં એમને આપ્યું. સ્વામીજી યુ બ્રોટ સો મેની થિંગ્સ ફોર મી. એમણે કહ્યું સ્વામીજી તમે આટલી બધી વસ્તુ લાવ્યા. મેં મજાક કરતો વોટ કેન આઈ બ્રિંગ ફોર યુ? લાઈક ફકીર આઈ હેવ કમ ટુ મીટ એન એમ્પરર. Like Sudama, I come from Sudamapuri, Porbandar. What can I bring for an emperor and a president like you? પણ એમની નમ્રતા જુઓ. Immediately he replied. તરત જ એમણે કહ્યું only one emperor Swamiji. We are servants of the same emperor. Emperor તો એક જ છે, સમ્રાટ ભગવાન ખુદા. આપણે તો એમના દાસ છીએ. What a humility. પછી અમે ઘણી બધી વાતો થઈ. પછી મેં ડોક્ટર Kalam, you want to make India a developed country by 2020. You want to make it a great country. Swami Vivekananda also wanted to make India a great country. In fact, he was a visionary. He said, India will become so great that its past glory will fade into insignificance. Swami Vivekananda કહ્યું હતું ભારત એટલું મહાન બનશે કે એની પ્રાચીન મહિમા મ્લાન થઈ જશે. એટલે મેં ડોક્ટર કલામને કહ્યું કે તમે ભારતને મહાન બનાવવા માંગો છો. સ્વામી વિવેકાનંદ ભારતને મહાન બનાવવા માંગતા હતા અને રામકૃષ્ણ મિશનમાં અમે લોકો આ બધું સ્વામી વિવેકાનંદ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ અને તમે પણ આ મહાન પ્રયત્નો કરી રહ્યા છો. વેરી ગુડ. પણ હું તમને એક વાત કહી દઉં. I will tell you one thing, Dr. Kalam. Even if you bring the wealth of the whole world bank, the poverty of the people will not go. I told in 2003, now you see, with the GDP growth of 9.5%, 22% are below poverty line. But I told that GDP તમે ગમે એટલું વધારશો, poverty will not go. I told in 2003. Then Dr. Kalam said, why Swamiji, why? Came? મેં કહ્યું, for the simple reason, the former Prime Minister said, if you put 1 rupee into the 5-year plan, only 15 paisa comes to the grassroots level farmer. I am afraid even 5 paisa is coming or not. પહેલાના પ્રધાનમંત્રી કહ્યું ને 1 રૂપિયા તમે 5-year પ્લાનમાં નાખો યોજનામાં, કોઈ પણ યોજનામાં, તો પેલા ફાર્મર માટે કે ગ્રાસરૂટ લેવલમાં જે ગામડાના જે માણસ માટે એમના માટેની બધી વિકાસની યોજનાઓ છે. એ વિકાસ યોજનાઓમાં 85% તો અમને ઉપર જાય છે. બધા પોકેટ કરવામાં, મિનિસ્ટરથી માંડીને બીડીઓ અને ડીડીઓ અને કર્મચારી આ બધા પોકેટ ભરતા માંડ 15 પૈસા બચે છે. રાજીવ ગાંધી કહ્યું હતું ને, એટલે મેં એનું નામ ન આપ્યું તો સમજી ગયા. અને મેં કહ્યું હવે તો મારે 5 પૈસા નહીં આવતા અને જ્યાં સુધી આવે ત્યાં સુધી પેલો ખેડૂત આત્મહત્યા કરી લે. By the time even 5 paisa reaches, he has already committed suicide. કેટલી બધી યોજનાઓ છે આપણી પાસે. અને મેં ડોક્ટર કલામ કહ્યું, ડોક્ટર કલામ, I am not speaking from newspaper reports. I have got experience of 10 years of rural development work. હું રાંચીમાં હતો, ઝારખંડમાં, ત્યારે બિહારમાં હતું. આમ તો બધા પ્રદેશો છે, એ બધા દરેક દેશમાં ભ્રષ્ટાચાર છે. ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ટરનેશનલે યાદી બહાર પાડી છે 10 ગ્રેટ કન્ટ્રીઝ વેર કરપ્શન ઇઝ હાઈએસ્ટ, અને એ 10માં એક સ્થાન છે મેરા ભારત મહાન. વન ઓફ ધ ગ્રેટ 10 કન્ટ્રીઝ વેર કરપ્શન ઇઝ હાઈએસ્ટ. અને આપણા બધા રાજ્યોમાં કરપ્શન છે, ગુજરાતમાં પણ છે, બધી જગ્યાએ છે. પરંતુ બિહાર એ સ્પેશિયલાઇઝડ ઇન ધેટ. I can say from the first hand experience. કોઈ બિહાર ના હોય તો માફ કરજો, કારણ કે હું બિહારમાં 10 વર્ષ હતો. ગુજરાતમાં પણ ઘણા વર્ષ. અહીંયા પણ મારે બહુ પ્રોબ્લેમ થાય, કારણ કે we want to go for non-corruption and that time we have got lot of problems. Getting one paper moved from one office to another, they want money. પણ બિહારમાં તો ચોખ્ખે ચોખ્ખું કે નોટ લાયા क्या? झा साहब का नोट. झा साहब का नोट नहीं है, चीफ सेक्रेटरी का नोट है. बोले चीफ सेक्रेटरी का नोट इसलिए नहीं चलता, इसमें चिट्ठी नहीं चलता. चीफ सेक्रेटरी का चिट्ठी है मेरे पास. बोले नहीं, हम मिलने नहीं देगा. झा साहब का चिट्ठी है क्या? ભાઈ અમારા સ્વામીજી કે ઝા સાહેબ ના ચિઠ્ઠી. ઝા સાહેબ કોણ? પછી ખબર પડી ગવર્નર જનરલ ની નોટ હોય ને, ઓલી નોટબુક નોટ હોય, નોટ કકડ એમાં ઝા ની સિગ્નેચર એલ કે ઝા ગવર્નર છે એની કે એલ કે ઝા જોઈએ અહીંયા. અમારે તો એની ચિઠ્ઠી ચાલે. તમારા ઓલા નોટ ગમે ચીફ સેક્રેટરી હોય કે એની નોટ ન ચાલે, એની ચિઠ્ઠી નહીં ચાલે.
ત્યારે એને ખબર પડી અને રોકડા રૂપિયા જોઈએ છે. એલકેજાની ચિઠ્ઠી, એલકેજાનો કાગળ જોઈએ કે એમાં તો એ કાગળ જોઈએ, તો પેલો કાગળ અમારે ન ચાલે. પ્યુન પર ત્યાં માંડીને બધા ઓફિસર અને ચીફ મિનિસ્ટરના સેક્રેટરી પાસે મેં કાગળ જોયો. પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી ટુ ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ બિહાર એટ ધેટ ટાઈમ, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ મેની યર્સ બેક. મેં પોતે નજરમાં જોયું, બધા રેટ લખેલા છે. ટ્રાન્સફર 5 લાખ રૂપીઝ, ન્યૂ પોસ્ટિંગ 7 લાખ રૂપીઝ, બધું. એટલે તમારે કોઈ જાતનો એમાં છેતરપિંડી નથી, બધું સ્ટેન્ડર્ડ રેટ છે. અને તમે 5 લાખ આપો એટલે તમારું ટ્રાન્સફરનો ઓર્ડર 24 કલાકમાં આવે. દુનિયાની કોઈ ગવર્મેન્ટ એટલી ઇફિશિયન્ટ નથી જેટલી બિહાર ગવર્મેન્ટ. 24 કલાકમાં ટ્રાન્સફર ઓર્ડર પેલો પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી હેલિકોપ્ટરમાં ચીફ મિનિસ્ટર સાથે જાય અને સાઇન કરાવે. પણ 5 લાખ તમારે ટેબલની નીચેથી પહેલા તમારે દઈ દેવાના, રોકડા, ઓલ કેશ. આ બધું મેં નજરે જોયેલું છે. એટલે મેં ડોક્ટર કલામે કહ્યું, ડોક્ટર કલામ, તમે ગમે એટલા તમે પંચવર્ષીય યોજનાની વાતો કરો ને ડેવલપ પ્લાન ને બધી વાતો કરો, ગરીબી દેશની નહીં જાય, ગરીબો ગરીબો જ રહેશે. ત્યારે વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન સ્વામીજી? સમાધાન શું છે? મેં કીધું ઓનલી વન સોલ્યુશન. વોટ વી શુડ હેવ ડન ઓન 15th August 1947 વી શુડ ડુ ઇટ નાઉ. 15મી ઓગસ્ટના આપણે જે કરવું જોતું હતું એ અત્યારે કરવું પડશે, આજથી. વોટ ઇઝ ધેટ? સ્વામીજી સેડ એજ્યુકેશન, એજ્યુકેશન alone is the panacea for all our evils. શિક્ષણ, શિક્ષણ, શિક્ષણ. પણ કેવી જાતનું શિક્ષણ? સ્વામીજી સેડ what we want is man making education, character building education, મનુષ્ય નિર્માણકારી શિક્ષણ, ચરિત્ર નિર્માણકારી શિક્ષણ, રાક્ષસ નિર્માણકારી શિક્ષણ નહીં. હું મજાકમાં કહું છું, આજનું આપણું શિક્ષણ રાક્ષસ નિર્માણકારી શિક્ષણ છે. ટેરરિસ્ટ મેક એજ્યુકેશન, ડેમન મેકિંગ એજ્યુકેશન. This is what we are giving at present in our education institutions. આ જેટલા લોકો ટેરરિસ્ટ, જેટલા લોકો પ્લેનમાં બેસતા હતા, બધા એન્જિનિયર છે, આપણી ઇન્સ્ટિટ્યુશન ભણેલા છે. આપણે એ લોકોને બધું ભણાવેલું છે, આપણે એ લોકોને તૈયાર કર્યા છે. Our education system has produced giants, but selfish giants, demons, terrorists. That is what we are doing. એટલે હું મજાકમાં કહું છું, રાક્ષસ નિર્માણકારી શિક્ષણ આપણે આપી રહ્યા છે. રાક્ષસ એટલે પહેલા બે સિંગડાવાળા રાક્ષસ નહીં. ભરતી હરીએ બહુ સુંદર વાત કરી છે. એટલે ડોક્ટર કલામને મેં કહ્યું કે અત્યારે રાક્ષસ મેકિંગ એજ્યુકેશન આપણે આપી રહ્યા છીએ. પછી કહ્યું વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન? મેં કીધું સ્વામી વિવેકાનંદનો સંદેશ દેવો પડશે. અને પછી મેં કહ્યું વેલ્યુ એજ્યુકેશનના અમે લોકો ઘણી બધી સંસ્થાઓ સ્પેશિયલી ખોલી રહ્યા છીએ. અમારે તો વેલ્યુ એજ્યુકેશન બધી અમારી જે 600 શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે જેમાં 6 લાખ વિદ્યાર્થી ભણે છે, એના સિવાય દરેક સ્કૂલ કોલેજમાં અમે જઈએ છીએ. સેંકડો સ્કૂલો કોલેજમાં અમારા સ્વામીજીઓ જાય છે. અમે લોકો શિબિરો ગોઠવી છે અને નવી સંસ્થાઓ ખોલી રહ્યા છીએ. વિવેકાનંદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હ્યુમન એક્સલન્સ ઇન હૈદરાબાદ, રામકૃષ્ણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મોરલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ એજ્યુકેશન એટ મૈસૂર, અને હમણાં નવું શરૂ કર્યું છે વિવેકાનંદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વેલ્યુ એજ્યુકેશન કલ્ચર, VIVEC, વિવેક એટ પોરબંદર. અને મેં ડોક્ટર કલામને કહ્યું યુ હેવ ટુ ઇનોગ્રેટ ઇટ. અને એમણે પ્રોમિસ પાડ્યું. 12મી જાન્યુઆરી 2006 ના આવ્યા ત્યારે હી વોઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ. અધ્યક્ષ રૂપે એની CD પણ તમને મળશે નીચે બુક સ્ટોલમાં, અહીંયા સ્ટોલમાં. અને બહુ સુંદર એમણે પ્રવચન આપ્યું. 12મી જાન્યુઆરી 2006 ના રોજ he inaugurated Vivekananda Institute of Value Education Culture at Vivek at પોરબંદર. અને પછી એમણે 5000 યુવાનો હતા, વિદ્યાર્થીઓ. બહુ સુંદર એમણે પ્રવચન આપ્યું. અને તે દિવસે સ્વામી વિવેકાનંદનો બર્થડે હતો. 12મી જાન્યુઆરી નેશનલ યુથ ડે સેલિબ્રેશન, રાષ્ટ્રીય યુવા દિન તરીકે આપણું વર્ષ ઉજવે છે. એટલે કેવી રીતે સ્વામી વિવેકાનંદ જમશેદજી ટાટાને, એ બંને સાથે હતા એક જ જહાજમાં, જાપાનથી અમેરિકા સુધી. તો કેવી રીતે જહાજમાં બેઠા બેઠા સ્વામીજીએ જમશેદજી ટાટાને ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ શરૂ કરવા માટેની પ્રેરણા આપી, એની આખી વિગતો એમણે આપી. અને પછી બધા વિદ્યાર્થીઓના એમણે પ્રશ્ન ઉત્તર આપ્યા. એટલે એક વિદ્યાર્થી ઉભો થઈ ગયો, સર, એ તમે પેલી વિડીયો સીડીમાં તમને જોવા મળશે, કદાચ આ લોકોને તમે CD બતાવી પણ શકો. Sir, Operation Duryodhan, Operation Chakravyuh and other operations have revealed the tip of the iceberg that is rampant corruption in the country today. As a president of India, how do you feel about it? And where do you think lies the solution? ઓપરેશન દુર્યોધન, ઓપરેશન ચક્રવ્યૂહ થી આપણને ખબર પડી કે આપણા દિવસમાં ભ્રષ્ટાચાર કેટલો બધો છે. તમે પ્રેસિડેન્ટ તરીકે તમને કેવું લાગે છે આનું શું સમાધાન હોઈ શકે? એટલે ડોક્ટર કલામ ઉભા થઈ ગયા. યુ સી ધ પાર્લામેન્ટ હેઝ ઓલરેડી ટેકન સમ એક્શન. પાર્લામેન્ટ થોડું એક્શન તો લીધું છે. અને પછી એમણે સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તકમાંથી થોડું વાંચન કર્યું. હી read out a few pages from Swami Vivekananda book where Swami Vivekananda says no amount of parliament acts can make a nation good, can make a nation great. તમે સંસદના ગમે એટલા નિયમો દ્વારા દેશને મહાન નહીં બનાવી શકો, દેશને સારો નહીં બનાવી શકો. Then what can make a nation good and what can make a nation great? Dr. Kalame પૂછ્યું. અને પછી again he read out another passage from Swami Vivekananda where Swami Vivekananda says only a large number of good enlightened citizens can make a nation good
can make a nation great. એ આપણા દેશમાં જ્યારે વધારેમાં વધારે લોકો આદર્શ નાગરિક બનશે તો જ આપણો દેશ સારો બનશે અને તો જ આપણો દેશ મહાન બનશે. અને પછી એમણે બહુ સુંદર વાત કરી, and the government cannot produce good people and the government will not produce good people. સરકાર સારા મનુષ્યો બનાવી શકે નહીં અને બનાવશે પણ નહીં. That also he told, frankly he told. As a president, he had the guts to tell like that. Then what can make a nation good? What can make a nation? Only large number of enlightened citizens. Then who can produce good people? પછી એમણે કહ્યું, only 3 persons can do it. Father, mother and the teacher. Nobody else can do it. માતા, પિતા અને શિક્ષક. એટલે શિક્ષકની જે ભૂમિકા છે અત્યંત મહત્વની છે. આજે મનુષ્ય આપણે પેદા કરવાના છે, મનુષ્ય નિર્માણકારી શિક્ષણ એ માતા પિતા અને શિક્ષક પાસેથી જ આવશે. કારણ કે એ લોકોને જે બહાર નેગેટિવ એજ્યુકેશન મળી રહ્યું છે મીડિયા દ્વારા, સોસાયટી દ્વારા, એ બધાને કાઉન્ટરેક્ટ કરવા માટે you have to give them right type of education. The responsibility lies with the parents and the teachers. શિક્ષકો જો ધારે તો આ પરિવર્તન લાવી શકે છે. Nobody else can do it. તમે એજ્યુકેશન તમે ગમે ત્યાં સંસદના નિયમો દ્વારા નહીં લાવી શકો. તમે ગમે એટલા લો બનાવશો, તમે પાર્લામેન્ટમાં લો બનાવો, એ જ રાતના બધા ઇન્કમ ટેક્સ પેલા કન્સલ્ટન્ટ બેસી અને આ લો માંથી કેવી રીતે છટકબારી ગોતવી તે જ રાતના તો બતાવી દે. રાજના જ ઇન્કમ ટેક્સ બધા કન્સલ્ટન્ટ બેસી જાય કે તમારો નવો ઇન્કમ રૂલ બનાવ્યો એમાંથી કેવી રીતે છટકવું. હવે પેપરમાં આવે છે કોલમમાં, હાઉ ટુ ગેટ રીડ ઓફ ધીસ. એટલે નિયમો દ્વારા તમે નહીં કરી શકો જ્યાં સુધી ટ્રાન્સફોર્મેશન નહીં થાય. એટલે આ રાક્ષસ નિર્માણકારી શિક્ષણને આપણે ગુડ બાય કરવું પડે. ભરતેજ નામના મહાન થઈ ગયા વિદ્વાન, એમણે ઘણા પુસ્તકો, એક પુસ્તકનું નામ છે નીતિ શતકમ. અને એમાં એમણે કહ્યું કે 4 પ્રકારના મનુષ્યો આપણા સમાજમાં છે. કયા 4 પ્રકારના? એતે સત્પુરુષાઃ પરાર્થ ઘટકા સ્વાર્થાન પરિત્યજ્ય સામાન્યસ્તુ પરાર્થમ ઉદ્યમ વર્ત સ્વાર્થ અવિરોધેનયે તેપી માનુષ રાક્ષસાઃ પરહિતમ સ્વાર્થાય નિઘ્નન્તિયે યે નિઘ્નન્તિ નિરર્થકમ પરહિતમ તે કે ન જાનીમહે. 4 પ્રકારના મનુષ્ય છે. એક, સત્પુરુષ. એ કેવા હોય? પોતાની જાત ઘસીને બીજાની સેવા કરે. બીજા, સામાન્ય મનુષ્ય, પહેલા પોતાનો સ્વાર્થ જોયે પછી બીજાની સેવા કરે. ત્રીજા, માનુષ રાક્ષસા. એનું નામ આપ્યું માનવ રાક્ષસા. જોવામાં માણસ છે પણ રાક્ષસ જેવા. મનુષ્ય રાક્ષસ, માનવ રાક્ષસા એનું નામ આપ્યું, સ્પેશિયલ નામ માનવ રાક્ષસા. નોટ રાક્ષસા, માનવ રાક્ષસા. એ કેવા હોય? પોતાના નાનકડા સ્વાર્થને ખાતર બીજાનું ગમે એટલું નુકસાન કરવા તૈયાર થાય. આ છે માનવ રાક્ષસા. ક્યાં જોવા મળે? તમારા પાડોશમાં જ છે, ચારે તરફ છે. એક એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર શું કરે? ટેબલની નીચેથી 10 લાખ રૂપિયા લે અને પેલા કોન્ટ્રાક્ટરને કે તું તારે સિમેન્ટમાં તારે જેટલી રેતી ભેળવી ભેળવ, પણ મને 10 લાખ રૂપિયા દઈ દે. અને પછી પેલો કોન્ટ્રાક્ટર રેતી બહુ ઓછી નાખે, સિમેન્ટ વધારે નાખે અને ચેક ડેમ બનાવે ગવર્મેન્ટનું. પછી વરસાદ જોરદાર આવે, ચેક ડેમ ખતમ, તરત જ તૂટી ગયો, હજારો બેઘરબાર થઈ જાય, સેંકડો લોકો મરી જાય, દેશને કરોડો નુકસાન થાય. પણ આ એક્ઝિક્યુટિવ જે કહે છે કોઈ બાત નહીં, મેરા તો મકાન બન ગયા, દેશ જાય ભાડવે. માનવ રાક્ષસા. એન્જિનિયર્સ, ડોક્ટર્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ દરેક ક્ષેત્રમાં છે. શિક્ષકની વાત હું નહીં કરું, એ તો બહુ નોબલ છે. પણ બધા ક્ષેત્રોમાં આ ભ્રષ્ટાચાર છે, બધા ક્ષેત્રોમાં. ભારતની અંદર આવા બંધાય છે તરત તૂટી કેમ જાય? રોડ બંધાય છે તરત કેમ તૂટી જાય? એમના ફાધરનો બાંધેલો સ્પેનની અંદર બ્રિજ છે હજી પણ ટકી ગયો. એટલે હવે તમે સમજી ગયા ને, સિમેન્ટમાં જો તમે રેતી ન ભેળવો, રેતી જ રેતી રાખો અને સિમેન્ટ ન ભેળવો તો એ તો તૂટવાનો જ છે. અને એ બધા રૂપિયા પેલા એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર લઈ લીધા અને બધા એ લોકોનો ભાગ છે આમાં બધાનો ભાગ હોય છે. અને એટલું બધું શેર હોલ્ડર બધા હોય છે, મિનિસ્ટરથી માંડીને નીચે સુધી બધાના શેર હોલ્ડર હોય છે. અને એ લોકોના પર્સન્ટેજ ફિક્સ્ડ હોય છે, આમાં કોઈ જાતનો ઝઘડો નથી થતો. એ લોકોનો બધું પ્રી ફિક્સ્ડ હોય છે. આ બધું નજરે મેં જોયેલું છે એટલે હું તમને કહું છું. એટલે આ જે ભ્રષ્ટાચાર છે, આ માનવ રાક્ષસા પોતાના નાનકડા સ્વાર્થની ખાતર બીજાનું ગમે એટલું નુકસાન કરવા તૈયાર થાય. અમારે રાજકોટમાં હું જયારે હતો, રામકૃષ્ણ જ્યોતનું સંપાદન કરતો હતો, અમારા એક બેન હતા, એ મુંબઈ ગયા હતા એમના સંબંધી લઈને ડોક્ટર બતાવવા. આવીને એમણે કહ્યું, સ્વામીજી સાચું કહું, ત્યાં જઈને અમે પહેલા ગયા સ્પેશિયલિસ્ટને બતાવવા માટે મુંબઈમાં, તો પહેલો પ્રશ્ન શું પૂછ્યો? એ ન પૂછ્યું કે તમને ક્યારથી દર્દ છે, શું દુઃખ છે, શું તકલીફ છે, કાંઈ નહીં. પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો કેટલો ખર્ચો કરી શકશો, વોટ ઇઝ યોર બજેટ.
અને બજેટ પ્રમાણે પછી રોગ બતાવશે કે તમારું બજેટ 3.5 લાખ રૂપિયા, કાંઈ નહીં, અમારા 3.5 લાખનું પેકેજ છે, તમે ડોન્ટ વરી. એ 3.5 લાખ રૂપિયામાં અમે તમને બધો એક્સરે, ઇસીજી બધું કરી દેશું, રિપોર્ટ અમારી લેબોરેટરીમાં. અને એમાં એ લોકો એવો જ રિપોર્ટ કહેશે, ભાઈ તરત જ ઓપરેશન કરવું પડશે, નહીં જરૂર હોય તો ઓપરેશન કરાવશે. અને જો ઓપરેશનમાં દર્દી મરી ગયો તો કહેશે ભાઈ તમે જરાક મોડા આવ્યા ને તમે બચાવી લેત, પણ ડોન્ટ વરી, આ સ્મશાન યાત્રાનો ખર્ચો આ પેકેજમાં સામેલ છે, અમે કરી નાખશું. આ બધી આ હકીકત છે. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ ફ્રોમ ધ સ્કાય. હવે નજરે મારા બેને આવીને કીધું આવી રીતનું પેકેજની વાત એ લોકો કરે છે કે સૌથી પહેલા ખર્ચો કેટલો કરશે બોલાવો, એના પછી અમે રોગ બતાવીએ. શું તકલીફ છે એ પૂછતા જ નથી. આવા ડોક્ટર, આવા એન્જિનિયર ચારે તરફ છે, તમને બધાને ખબર છે. માનવ રાક્ષસા પોતાના નાનકડા નાનકડા સ્વાર્થને ખાતર બીજાનું ગમે એટલું નુકસાન કરવા તૈયાર થાય, આ માનવ રાક્ષસા. અને ભરતી કે છે ચોથા પ્રકારના મનુષ્ય છે, પણ બહુ માથું ખજવાયડું, એનું નામ જળતું નથી. તે કે ન જાની મહે, નામ મને હવે શું દેવું, આ તો માનવ રાક્ષસા છે, એના કરતા બે જ છે. એ કેવા હોય છે કે ત્રીજા પ્રકારના તો પોતાના નાનકડા સ્વાર્થને ખાતર બીજાનું ગમે એટલું નુકસાન કરે. ચોથા પ્રકારના એવા કોઈનો પોતાનો કોઈ ફાયદો ન થતો હોય પણ બીજાના નુકસાનમાં જેને આનંદ આવે. કોઈના ઘરમાં આગ લાગી ગઈ, બહુ મજા આવી, અરે પણ ભલા તને કઈ ફાયદો ના, એના ઘરમાં આગ લાગે, બહુ મજા આવી ગઈ. કોઈનું ડિમોશન થઈ ગયું, બહુ મજા, પણ તને પ્રમોશન મળ્યું, કાંઈ ને પણ પેલાનું ડિમોશન થયું અને બહુ આનંદ આવી ગયો. એટલે બીજાના નુકસાનમાં બીજો પડી જાય કેળાની છાલમાંથી, એટલો મજા આવી જાય. પેલો ભલે ફ્રેક્ચર થાય, બહુ મજા આવી ગઈ, આ પડી ગયો. એટલે જેને બીજાના નુકસાનમાં જેને આનંદ આવે છે, આ રાક્ષસ કરતા આગળ છે. હવે એનું નામ શું દેવું તો તે કેને જાણી મેં. 4 પ્રકારના મનુષ્યની વાત ભર્તરી કહે છે સમાજમાં છે. અને મેં હમણાં લેટેસ્ટ રિસર્ચ કરી છે 5 પ્રકારના, કદાચ ભરતી સમયમાં નહીં હોય. હવે એનું નામ હું નહીં આપું. ચોથા પ્રકારનું નામ નથી તે કેને જાની મેં, 5મા પ્રકારના તે કેને જાની મેં, પણ ગુણ બતાવી દઉં. ચોથા પ્રકારના એવા હોય કે પોતાનો કોઈ ફાયદો ન થતો હોય પણ બીજા નુકસાનમાં જેને ખૂબ આનંદ આવે. અને 5મા પ્રકારના એવા હોય બીજાના નુકસાનમાં એટલો બધો આનંદ આવે કે પોતાનું નુકસાન કરે, બીજાનું નુકસાન કરે. એટલે એરોપ્લેનમાં બેસી અને વર્લ્ડ ટાવર થી ટકરાવે, 5000 માણસો મરી ગયા, હું ભલે મરી ગયો પણ 5000 ને મારી નાખ્યા, ક્યાં મજા આ ગયા છે કે નહીં. પોતાનું નુકસાન કરે, બીજાનું નુકસાન કરે, પોતાને મારી નાખે ને બીજાનું નુકસાન કરે. અને પેલી વાર્તા તો તમને ખબર છે, શંખ વાળી વાર્તા. શંખ મળી ગયો અને પછી શંખ દેવતાએ કહ્યું કે તને તું જે માગીશ તને મળશે, પણ તારા પાડોશીને વગર માંગે બમણું મળશે. એકદમ નિરાશ થઈ ગયો. અને પછી એને કીધું કે હવે ઘરમાં જઈને રડવા માંડી ગયો. પત્નીએ પછી માગ્યું તો એને 1 મકાન મળ્યું, પેલા પાડોશીને 2 મકાન થઈ ગયા, સુંદર મકાન. એટલે આ આખી રાત રડતો, મારા પાડોશીના 2 મકાન થઈ ગયા, હું શંખ લાવ્યો અને પાડોશીના 2 મકાન થઈ ગયા, જેની સાથે મારે રોજ ઝઘડો હતો એને 2 મકાન થઈ ગયા. છેવટે ન રહેવાયું એટલે પછી સવારના પોરમાં શંખ દેવતાની પૂજા કરી. શંખ દેવતા પ્રકટ થયા, શું જોઈએ બોલ, માગી લે. તો કે મારા મકાન છે મેં કૂવો બની જાય. એટલે એના મકાન 1 કૂવો બન્યો, પેલાના મકાન 2 કૂવા બન્યા. કે મારી 1 આંખ ફૂટી જાય, એટલે 1 આંખ ફૂટી ગઈ, પેલી પાડોશીની બંને આંખી ફૂટી થઈ ગઈ, આંધળો થઈ ગયો અને કૂવામાં પડીને મરી ગયો. આનંદથી નાચવા માંડી ગયો, ભલે હું આંધળો થયો પણ પાડોશી તો મરી ગયો, બહુ મજા આવી ગઈ. પોતાનું નુકસાન કરે, બીજાનું નુકસાન કરવા તૈયાર થાય. આ 5મા પ્રકારના. અત્યારે આપણા સમાજમાં માનવ રાક્ષસા ઘણા છે. ચોથા પ્રકારના છે, 5મા પ્રકારના પણ છે. સામાન્ય મનુષ્ય બહુ ઓછા છે અને સત્પુરુષ માઇક્રોસ્કોપ થી જોવા પડે, નથી મળતા. એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું, વોટ વી વોન્ટ ઇઝ મેન મેકિંગ એજ્યુકેશન, કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ એજ્યુકેશન. આપણે મનુષ્ય નિર્માણકારી શિક્ષણ જોઈએ, ચારિત્ર નિર્માણ વાળું શિક્ષણ જોઈએ. અને એ ચરિત્ર નિર્માણ વાળું શિક્ષણ જો આપણે આપી શકશું તો જ આખું ટ્રાન્સફોર્મેશન થશે. એ જે કોલેજ લેક્ચરર તમારી ભૂમિકા ભલે એટલી બધી મહત્વની નહીં હોય, તમને એમ લાગતું હોય કે ભાઈ પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં છે એમાં ચરિત્ર નિર્માણ કરી શકાય. વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે મોટા થાય, ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ચેન્જ ધેર નેચર, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ એમાં પણ દેર ઇઝ અ પ્રોવિઝન. બટ ધી ટ્રાન્સફોર્મેશન ફોર્મ્યુલા, એ જે ફોર્મ્યુલા જે છે એ આપણે યાદ રાખવો પડે. સ્વામી વિવેકાનંદે સિસ્ટર નિવેદિતાને કહ્યું હતું, the whole world is burning with misery. Can you sleep? Let us call and call till the sleeping gods awake, till the God within answers to the call. Sacrifice, sacrifice, sacrifice in the past has been the law. It will be alas for ages to come. The earth's best and bravest will have to sacrifice themselves for the good of humanity. Buddhas by the hundreds are necessary with eternal love and pity.
સળગતો સાદ આપ્યો તો સ્વામી વિવેકાનંદ પત્રમાં. મિસ માર્ગરેટ નોબલ એ ઇંગ્લેન્ડમાં શિક્ષિકા હતા, એમને સળગતો સાદ આપ્યો, મારા દેશની નારીઓ અશિક્ષિત છે, મારા દેશમાં મારા દેશને નિર્માણ કરવું છે, પુનર્નિર્માણ કરવું છે, પણ હું જાણું છું કે જ્યાં સુધી અમારા દેશની નારી જાગરણ નહીં થાય ત્યાં સુધી આ દેશ જાગૃત નહીં થાય, અને નારી જાગરણ ત્યાં સુધી નહીં થાય જ્યાં સુધી નારીઓ શિક્ષિત નહીં થાય. ત્યારે ફક્ત 1% બહેનો સાક્ષર હતી, 99% બહેનો નિરક્ષર હતી. અત્યારે પણ 50% બહેનો નિરક્ષર છે આપણા દેશમાં, પણ ત્યારે તો 99% નિરક્ષર હતી. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદ કે પહેલા નારીઓ શિક્ષણની વાત કરો, પછી આ દેશનું ડેવલપમેન્ટ થાય. અને એ કન્યા કેળવણી માટે એક સ્કૂલ ખોલવા માંગતા હતા, પણ કોઈ એમને શિક્ષિકા ન મળી. ત્યારે એમણે એમની જે શિષ્યા હતી મિસ માર્ગરેટ નોબલ, એ શિક્ષિકા હતા, એમને આ સળગતો સાદ આપ્યો, અત્યાર સુધી બલિદાન બલિદાન બલિદાન, મહાપુરુષોએ બલિદાન દેવું પડશે. શું તમે તૈયાર છો? જો તમે તૈયાર હો તો આવો અને અહીંયા આવીને સ્કૂલ શરૂ કરો. તમને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડશે, પણ હું તમારી સાથે રહીશ. મુશ્કેલીઓ છે, આ બધી મુશ્કેલીઓ સહન કરવા જો તૈયાર હો, ભગવાન બુદ્ધની જેમ પોતાનું જીવન બલિદાન કરવા તૈયાર હો, સેક્રિફાઈસ કરવા તૈયાર હો, માનવ જાત માટે બલિદાન દેવા તૈયાર હો, તો તમે આવો. અને પહેલા જહાજમાં મિસ માર્ગરેટ આવ્યા અને એમણે પોતાનું સમસ્ત જીવન ભારતના કલ્યાણ માટે, ભારતની આઝાદી માટે, બ્રિટિશ હોવા છતાં બ્રિટિશ વિરુદ્ધ લડ્યા અને બધા ક્રાંતિકોને તૈયાર કર્યા. અને કન્યા કેળવણી માટે થઈને એ વખતના જમાનામાં એટલી બધી મુશ્કેલી ગઈ, પણ એમણે કન્યા શાળા શરૂ કરી. ત્યારના વખતમાં 6-7 વર્ષની ઉંમરે કન્યાઓનો વિવાહ કરી દેવામાં આવતા હતા. એ ઘરે ઘરે જઈને કહે છે, મને તમારી કન્યા આપો, હું પોતે લઈ જઈશ, હું પોતે પહોંચાડી દઈશ, એને જમવાનું આપીશ, એને ભણાવીશ મફતમાં બધું, અને તમને પાછી આપી દઈશ. ના ના ના, 6 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ, લગ્નને લાયક થઈ ગઈ કન્યા નહીં મળે. એ વખતના જમાના, આજથી 120 વર્ષ પહેલાની વાત છે. પરંતુ એવે વખતે મિસ માર્ગરેટ નોબલ એમણે પોતાનું સમસ્ત જીવન નિવેદિત કરી દીધું. એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદે જયારે એને બ્રહ્મચર્ય દીક્ષા આપી, એનું નામ આપ્યું નિવેદિતા. જેને સમસ્ત જીવન નિવેદિત કરી દીધું છે. સિસ્ટર નિવેદિતાનું જીવન વાંચો, અદ્ભુત જીવન છે. એ સિસ્ટર નિવેદિતાને સ્વામીજીએ તૈયાર કર્યા અને એમણે કહ્યું, સ્વામીજીએ, the transformation will come by the mantra be and make. પહેલા તમે પોતે મહાન બનો, પછી બીજાને મહાન બનાવો. પહેલા પોતાનું ચારિત્ર્ય નિર્માણ કરો, પછી વિદ્યાર્થીનું ચારિત્ર્ય નિર્માણ કરો. જો તમારામાં નહીં હોય તો ત્યાં નહીં આવે. ત્યારે શિક્ષકોએ આ એક મોટી વસ્તુ છે, શિક્ષકોની પાસે જે મોટી જવાબદારી છે. હવે શિક્ષકોની સમસ્યા શું છે? શિક્ષકોની સમસ્યા એ છે, અત્યારે વિશ્વમાં શિક્ષકોને કોઈ સન્માન આપતું નથી. This is the first thing they told me question answer sessionમાં, that we do not receive. તમે આટલી મોટી મહાન વાત કરો, શિક્ષક, જ્યોતિર્ધર ને ટીચર એ ટોર્ચ બેરર, but there is no recognition in the society. Lowest grade is teacher. The best cream of the society goes for IAS officer, IPS officer, government officer. એ બધી આ પરીક્ષામાં જો પછી પાસ ન થયા તો પછી બેંક ઓફિસર, એમાં પાસ ન થયા તો ચાલો હવે બીએડ કરી લ્યો, ટીચર થઈ જાઓ. This is the last choice. Cream of the society does not come here. Why? Because there is no money here. ત્યાં તમને 1 લાખ 2 લાખનું પેકેજ મળે, અહીંયા તમને મહિનામાં 1,000, 10,000, 5,000, 8,000 રૂપિયા, 15,000 રૂપિયા. તો and the whole society is, આખો જે સમાજ છે એ મૂલ્યાંકન મનુષ્યનું કેવી રીતે કરે છે? કોણ મનુષ્ય કેટલું મહાન છે, કોનામાં કેટલી ક્વોલિટી છે, કોનામાં કેટલા સદગુણો છે, કોણ કેટલું ઈમાનદાર છે, કોણ કેટલું ચારિત્રવાન છે, એના ઉપરથી એની ગણના નથી થતી. કોની પાસે કઈ મોડેલની કાર છે, કોની પાસે કયા મોડેલનું હાઉસ છે, કોની પાસે કેવા વસ્ત્રો છે, કોની પાસે કેટલો પૈસો છે, કોના એકાઉન્ટમાં કેટલા જમા છે, એના પરથી એની ગણના થાય છે. It has become a consumeristic society. આખો આપણો ઉપભોક્તાવાદ ઉપર આપણો આખો સમાજ થઈ ગયો છે. એટલે આ સમાજની આવી હાલત છે કે જ્યાં પૈસાને જ સન્માન આપવામાં આવે છે, ભોગ પદાર્થને જ સન્માન આપવામાં આવે છે, અને એટલા માટે શિક્ષકની જે ગણના એ લોઅર લેટરમાં થાય છે. એટલે આખો સમાજ શિક્ષકને કોઈ સન્માન આપતો નથી. કેમ? કારણ કે એની પાસે પૈસા બહુ ઓછા છે. પણ વિડંબના એ છે કે શિક્ષક પોતે પણ પોતાને સન્માન નથી આપતો. કેમ? એ પણ એમ સમજે છે કે જીવનનો ઉદ્દેશ પૈસા કમાવું છે. જીવનનો ઉદ્દેશ વિદ્યા કમાવું નથી. ઉદ્દેશ એકમાત્ર છે પૈસા કમાવું. એ પણ he has also become a prey of consumerism. That is the paradox. આજે વિડંબના એ છે
એટલા જ માટે જ્યારે મારા શિક્ષકોની શિબિર થાય લેક્ચર્સની, ત્યારે લોકો કે nowadays we are not getting respect from the society. ત્યારે મેં એક જ વાત કરી, do not demand respect, command respect. I know today also some teachers who command respect from the students. રસ્તામાં જાય તો એને પ્રણામ કરે. This I know. કેમ? કે એનું કેરેક્ટર એવું છે. Those teachers, they are not going after money. Their character is very great. અને એ કેરેક્ટરની જે ગ્રેટ ક્વોલિટીઝ છે એને સન્માન આપવા વાળા સ્ટુડન્ટ્સ છે. Because whatever you may say, students are very intelligent today. And somehow or the other, they have got an intelligence department also with them. CID ઓફિસર એ લોકો બધા થઈ ગયા છે. એ લોકોને ખબર છે કે સ્કૂલ કોલેજ પછી લેક્ચરર્સ ટીચર્સ ક્યાં જાય છે અને શું કરે છે. બધો રિપોર્ટ એમની પાસે છે. બોલો, I do not know how they get the report, but they get the report. And that is why they have got their own method of evaluation. તો સમાજ ભલે તમને સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે, સમાજ ભલે તમને માથા ઉપર ચડાવે કે નહીં ચડાવે, ભલે તમારી પાસે પૈસા ઓછા હોય, પણ જો તમારી પાસે રિયલ ક્વોલિટીઝ હશે તો એઝ ઓન ટુડે ઓલ્સો આઈ નો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ તમને સન્માન આપશે. અને શિક્ષકોએ પોતાનું એમ્ફેસિસ બદલવું પડશે. Whether we get recognition from the society or not, for some time being, we want to transform this society. આપણે એવો સમાજ બનાવવો છે કે જેમાં શિક્ષકોને સૌથી વધારે મહત્વ આપવામાં આવે. પહેલાના જમાનામાં શિક્ષકને ગુરુ કહેવામાં આવતા. ગુરુ એટલે જે અંધકારથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય, એટલે જ એનું નામ મશાલચી છે. એ જ્યોતિર્ધર છે. He is a torch bearer of the whole society. એ ગુરુને સન્માન, ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવેના, એટલું બધું સન્માન આપવામાં આવતું હતું. અને પહેલાના જમાનામાં આ ડિફરન્સ નહોતો આપવામાં આવતો. જ્યારે શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું ત્યારે મુંડકોપનિષદમાં કહ્યું, દે વિદ્યે વેદિતવ્યે પરાચ અપરાચ. પરા અને અપરા વિદ્યા બંને એક સાથે શીખડાવવામાં આવતી હતી. અપરા વિદ્યા એટલે ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, જ્યોગ્રાફી, મેથમેટિક્સ, જે એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલ, આ બધું અપરા વિદ્યા. ઇવન ધ નોલેજ ઓફ વેદાસ ઇઝ ઓલ્સો અપરા વિદ્યા. પરા વિદ્યા કોની વાત? પરા વિદ્યા એટલે જે રિયાલિટી છે, સુપ્રીમ રિયાલિટી, પરમ સત્ય, બિયોન્ડ ટાઈમ, સ્પેસ એન્ડ કોઝેશન, એ પરા વિદ્યા એટલે પરબ્રહ્મની વિદ્યા, અધ્યાત્મ વિદ્યા, ધેટ ઇઝ પરા વિદ્યા. પરા વિદ્યા એટલે પેલા બ્રહ્મનું જ્ઞાન કે જે સમય અને સ્થળ અને કાર્ય કારણની મર્યાદાની પરે છે. That absolute reality which is beyond time, space and causation. That was the real concept of education. આજે આપણે આદર્શ માનવ બનાવવો હશે તો આ બંને વિભાવના જોઈએ. મનુષ્ય પાસે આ એક વિશેષતા છે, unique capacity of transcending himself and perceiving himself in the act of perception. Niels Bohr, this great scientist, Nobel Prize physicist, says that man is both spectator and actor in this great drama of life simultaneously. આ જે ડ્રામા જાય છે એમાં આપણે સ્પેક્ટેટર અને એક્ટર બંને છીએ. રામ રાવણનું યુદ્ધ ચાલતું હોય તો જે રામનો રોલ કરે છે, રાવણને જ્યારે મારે છે બહુ જોરથી નથી મારતો. બધાને લાગે છે જોરથી મારે છે, પણ જોરથી નથી. કેમ? કારણ કે એને ખબર છે કે હું રામ છું ને રાવણ છું, પણ ખરેખર તો હું રમેશ છું ને એ દિનેશ છે, અને 5 મિનિટ પછી ગ્રીન રૂમમાં બને સાથે કોફી પીશું. એ ભૂલતા નથી અને એટલા માટે બહુ જોરથી નથી મારતો. Actors and spectators in this great drama of life simultaneously, this is a unique capacity with the human beings. બીજા કોઈની પાસે નથી. What is the difference between a man and animal? Teilhard de Chardin, મહાન બોટનિસ્ટ થઈ ગયા ફાધર, એમના પુસ્તકો પ્રકાશિત પહેલા ક્રિશ્ચિયન મિશનરી પહેલા પ્રકાશિત ના કરવા, પોસ્ટહ્યુમસલી દે વર પબ્લિશ્ડ. એમાંનું એક બહુ પુસ્તક છે ફિનોમિના ઓફ મેન. એમાં પ્રશ્ન એમણે જાગૃત કર્યો, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન મેન એન્ડ એનિમલ? મનુષ્ય અને પશુમાં અંતર શું છે? તો કોઈ કીધું ઇન્ટેલિજન્સ, તો કોઈ નોટ નેસેસરીલી. એક બિલાડી છે, એ તમારા રસોડામાં તમે દૂધ રાખ્યું છે, રાતના બિલાડી ચોરી કરીને પી ગઈ, એટલે બીજી દિવસ તમે કર્યું શું કર્યું? દૂધને તમે રસોડામાં ન રાખ્યું અને બીજી કોઈ જગ્યાએ તમે સંતાન રાખ્યું, અને બીજી દિવસ સવારે જો બિલાડી ત્યાંથી પણ ચોરી ગઈ, તો કોણ વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ? તો બિલાડીમાં પણ બુદ્ધિ છે. Then what is the difference between man and animal? બહુ સુંદર વાત કરે છે. While a man knows what he knows, an animal does not know what it knows. બિલાડી એ તો જાણે છે કે દૂધની ચોરી કેવી રીતે કરવી, પણ આ દૂધની ચોરી કરવાનું જ્ઞાન મારે હોવું જોઈએ કે નહીં? એ સારું કે ખરાબ? દૂધની ચોરી કરવી સારું કે ખરાબ? એ વિવેક બુદ્ધિ એનામાં નથી. પણ મનુષ્ય પાસ જાણે છે કે ચોરી કેવી રીતે કરવી જોઈએ, અને એ પણ ખબર છે કે ચોરી કરવું સારું નથી, સારું છે કે ખરાબ. અને ધેટ આ જ્ઞાન મારે હોવું જોઈએ કે નહીં? અને સૌથી વધારે હુ એમ આઈ, હું કોણ છું?
પોતાના વિશેનું જ્ઞાન જાણવું, that is only with the human being. આ વિવેક બુદ્ધિ જે છે, જે મનુષ્યમાં જેટલા પ્રમાણમાં વિવેક બુદ્ધિ વધારે એટલા પ્રમાણમાં એ વધારે ઉન્નત મનુષ્ય છે. અને જેનામાં સૌથી વધારે વિવેક બુદ્ધિ છે એનું નામ વિવેકાનંદ, એટલે આપણે વિવેકાનંદની પૂજા કરીએ છીએ. વિવેકાનંદ વાય, કારણ કે એનામાં વિવેક છે. વિવેક બુદ્ધિ જે છે એ મનુષ્યના મનુષ્યનો અંતર છે. જે મનુષ્યમાં જેટલી વિવેક બુદ્ધિ જાગૃત થઈ, પાવર ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન, to that extent he is a greater person. આ વિવેક બુદ્ધિ લાવવી આ શિક્ષણનું કામ છે. So this is the difference between knowledge and wisdom. એટલે ઇમ્પેક્ટ ઓફ સાયન્સ એમાં બહુ સુંદર વાત કરે છે એ આપણા બર્ટ્રાન્ડ રસલ, બહુ મોટા વિદ્વાન થઈ ગયા દાર્શનિક, કહે છે, unless until man increase in wisdom as much in knowledge, every increase of knowledge will mean increase of sorrow. That is what is happening today. Unless until man increase in wisdom as much as in knowledge, every increase of knowledge will mean increase of sorrow. Knowledge and wisdom, these are two different things. Knowledge is only information. Wisdom is vivek buddhi, power of discrimination. What is real good for me, for the humanity on the long run. આ જે છે. અને મોડર્ન સાયન્સની લેંગ્વેજમાં કહીએ તો now what we want is development of IQ, EQ and SQ simultaneously. What is a બહુ સુંદર પુસ્તક બહાર પડ્યું છે, ડાના ઝોહાર, she is a professor in Oxford University. એમનું પુસ્તક છે, નામ પુસ્તકનું SQ, Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence. અને એમાં એ કહે છે, ન્યુરોલોજીકલી, બાયોલોજીકલી, psychologically, physiologically, from every point of view, there is a concluding evidence there is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. And what is SQ? SQ will tell you whether to play the game of life at all or not. Well, that is your choice. IQ તમને શીખવાડશે જીવનની રમત કેવી રીતે રમવી. EQ શું શીખવાડશે? જ્યારે જીવનમાં પરિસ્થિતિ બદલાય ત્યારે મનસ્થિતિ બદલાવીને જીવનની રમત કેવી રીતે રમવી, EQ શીખવાડશે. અને SQ, સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ, સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ તમને શીખવાડશે. ડેનિયલ ગોલમેને EQ, ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સની વાત કરી, અને હવે આ સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ શું કહે છે? સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ એમ કહે છે કે જીવનની રમત રમવી કે નહીં એ તમને SQ બતાવશે. જીવનની રમત શા માટે રમી રહ્યા છીએ આપણે, શા માટે આપણે જીવન જીવી રહ્યા છીએ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ લાઈફ, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ લાઈફ, જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે, આપણે શા માટે પૃથ્વી પર આવ્યા છીએ, ક્યાં જવાનું છે, વોટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ એઇમ ઓફ લાઈફ. કેટલા બધા યુવાનોને હું પૂછું, વિદ્યાર્થીને, હે ભાઈ તમારા જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે? ઉદ્દેશ એન્જિનિયર, ડોક્ટર? નહીં, અલ્ટિમેટ એઇમ શું છે? અલ્ટિમેટ એઇમ એ તો ક્યારે વિચાર નથી કર્યો, ક્યારે વિચાર કરશો? મોટર ગાડીમાં બેસો ત્યારે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન પૂછો ક્યાં જવું છે, બરાબર છે? પણ તમે તો નીકળ્યા ફૂલ સ્પીડમાં, બહુ સુંદર એક્સપ્રેસ હાઈવે છે, અમદાવાદ સુધી, અમદાવાદથી સેટ વડોદરા પહોંચી ગયા, પછી ભાઈ મારે તો રાજકોટ જવું હતું, તો પહેલા પૂછવું જોઈએ ને, ભાઈ જવું છે ક્યાં? અમને તો સારો રસ્તો મળ્યો એટલે આયેલા ફૂલ સ્પીડમાં. હવે ફૂલ સ્પીડમાં પાછા આવો, પાછા અમદાવાદ, પછી હવે જાઓ રાજકોટ. તો પહેલા પ્રશ્ન પૂછવું જોઈએ જવું છે ક્યાં, અને પછી તમે ડાયરેક્શન લ્યો. Modern youth, they are going full speed, but they don't know where to go. જાવું છે ક્યાં, પહોંચવું છે ક્યાં, મંઝિલ શું છે, એ તો હવે વિચાર્યું નથી. ક્યારે વિચારશો? જ્યારે અમદાવાદ વડોદરા પહોંચી જશો પછી પૂછશો કે ભાઈ જાવું છે ક્યાં, એટલે પછી પાછા આવવું પડશે. સિમિલરલી આ જીવનરૂપી ગાડી તમે 25 વર્ષ પહેલા શરૂ કરી દીધી અને ફૂલ સ્પીડમાં જાય છે, કોઈને ટાઈમ નથી, ગોઈંગ ફૂલ સ્પીડ, ટાઈમ નથી, ફૂલ સ્પીડ. પછી પ્રશ્ન ક્યારે પૂછે? રિટાયરમેન્ટ પછી કે ભાઈ આપણે શું કર્યું આખા જીવનમાં, બસ હવે રડો. તો જ્યારે ગાડી સ્ટાર્ટ થાય છે, જીવનરૂપી ગાડી, ત્યારે પ્રશ્ન પૂછો વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ લાઈફ, જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે? This is development of SQ. The real aim of education is to develop IQ, EQ, SQ, three simultaneously. એમાંથી કોઈ એક ઓછું થઈ જાય તો મુશ્કેલ થઈ જાય. અને આપણે EQ, SQ ની વાત જ નથી કરતા. IQ ડેવલપમેન્ટ જ ઉપર જ બધું છે. IQ ડેવલપમેન્ટ પણ નહીં, પરીક્ષામાં કેટલા નંબર મળ્યા એ પણ નહીં, કોણ કેટલા પ્રમાણમાં ગોખ્યું અને ઓયકું, ગોખી અને ઓકી, અને પરીક્ષા 5 મિનિટ પછી કે ભાઈ એ તો ઓકી નહીં ગયો, હવે મને પૂછશો માં, પતી ગયું. તો ત્યારે એ દિવસ પૂરતું મેં યાદ રાખ્યું હતું, 100 ક્વેશ્ચન તૈયાર કર્યા હતા, બધા ઓકી નહીં ખા, હવે મને કઈ ખબર નથી. સો અવર્સ ઇઝ અ પેરેન્ટ મેકિંગ એજ્યુકેશન.
Not man making education, not character building education, not even IQ making education, not even EQ making education, not SQ making education, just parrot making education. પોપટ બનાવીએ છીએ, એ પોપટ બસ એ રામ 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 રટે, પણ જ્યારે બિલાડી આવે ત્યારે પે પે કરે. અમે આ લોકો બધી પે પે પછી કરે છે, રે ટે 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 કરીને પછી આત્મહત્યા કરીને મરી જાય. જરાક સમસ્યા આવે ટે 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 કરવા માંડીએ, ફિનિશ. કોઈ જીવનનો ઉદ્દેશ નથી, મરી જાઓ. એટલા માટે આજે we want a total transformation in character. Man making education, character building education, not રાક્ષસા making education, અને મનુષ્ય નિર્માણકારી શિક્ષણ. અને જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે? આઇન્સ્ટાઇન કહે છે, the true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self. એમનું પુસ્તક છે The Word as I Say It. The Word as I Say It. બહુ સુંદર પુસ્તક, આઇન્સ્ટાઇનનું, આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન, where he says the true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self. કેટલા પ્રમાણમાં પોતાના મનુષ્યને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી, એટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય મહાન છે. તો આજે આપણને આવા શિક્ષણની જરૂર છે, જેનાથી આપણને અધ્યાત્મ વિદ્યા પણ મળે, લૌકિક શિક્ષણ પણ મળે. પહેલાના જમાનામાં ગુરુને બહુ મહત્વ આપવામાં આવતું હતું, કારણ કે બંને શિક્ષણ એક સાથે મળતું હતું. આજે આધ્યાત્મિક ગુરુ અલગ છે અને સેક્યુલર જે એજ્યુકેશન, જે સો કોલ્ડ સેક્યુલર એજ્યુકેશનની આપણે જે વાત કરી છે, આ બધા વિષયોના નિષ્ણાતો અલગ છે. પણ તેમ છતાં ભલે તમે ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, મેથમેટિક્સ ભણાવતા હો, તો તેમ છતાં તમે જોશો કે તમારા ચરિત્રની અસર, તમારા વ્યવહારની અસર વિદ્યાર્થીઓ પર જાણી અજાણે થાય છે. knowingly or unknowingly they are getting influenced by your behavior, by your own character. એ તમે જોશો. There is an impact. If there is one good teacher, you will find a circle of good students around. How they came? By seeing. કારણ કે એ લોકો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છે, એ લોકો જુએ છે, and they receive the vibrations from the teachers. The teachers have a great responsibility. શિક્ષકોને એક બહુ મહાન, એક મોટું કર્તવ્ય છે, પણ એના માટે બહુ ભોગ દેવો પડે, બલિદાન દેવું પડે. કેમ? બધા શિક્ષકો જાય છે એક તરફ અને તમારે ઊંધી દિશામાં જવાનું. બધા શિક્ષકો કહે છે ભાઈ આપણે તો સમાજનું પાલન કરશું. સમાજ આખો કન્ઝ્યુમરિઝમ તરફ જાય છે, સમાજ આખો ઉપભોક્તાવાદ તરફ જાય છે, સમાજ બધો રૂપિયાની પાછળ પાગલ છે. આપણે પણ રૂપિયો જ પરમેશ્વર છે, રૂપિયા પાછળ જવાનું. જ્યાં વધારે રૂપિયા મળે ત્યાં જવાનું, જ્યાં આપણને ટ્યુશન મળે ત્યાં જવાનું, જ્યાં એક્સ્ટ્રા ટ્યુશન મળે ત્યાં જવાનું. રૂપિયા રૂપિયા રૂપિયા, સબસે બડા રૂપિયા બાબા, સબસે બડા રૂપિયા. ધીસ ઇઝ અવર એમ. આ છે ઓર્ડિનરી ટીચર. હવે એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ટીચર જો બનવું હોય, યુ ગો ઇન રિવર્સ ડાયરેક્શન. ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. કેમ? વાય ડિફિકલ્ટ? કે પહેલાના જમાનામાં સત્ય બોલવું બહુ કઠિન હતું. કઠિન. ઈમાનદારી બહુ કઠિન હતી. પણ જે લોકો ઈમાનદાર હતા, જે લોકો સત્યનું પાલન કરતા હતા, એને લોકો પ્રણામ કરતા હતા, પૂજતા હતા. અને હવે જો કોઈ સત્યનું પાલન કરવા જાય અને જો ઈમાનદારી કરવા જાય તો શું કહેશે? ઇમ્પ્રેક્ટિકલ. અને કા મજાક કરીને કે જો હરિશ્ચંદ્રનું પૂછડું આવ્યું, એની મજાક કરે છે લોકો. ધીસ ઇઝ રિવર્સ. જે લોકોને પૂજવા જોઈએ એને બદલે એની મજાક કરે છે. વાય? હી ઇઝ ઇન એબ્સોલ્યુટ માઇનોરિટી. સેંકડોમાંની હજારોમાં એકાદ જ મનુષ્ય છે જે આજે મૂલ્યોને ખરેખર મૂલ્ય આપે છે. બાકી કોઈ મૂલ્યોને મૂલ્ય આપતું નથી. એક જ મૂલ્ય છે, પૈસો મૂલ્યવાન સૌથી વધારે. બેંક બેલેન્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. The model of car is most important. The model of scooter is most important. The dress is most important. એવે વખતે એક બહુ કપરું કામ છે. હવે it is a vicious circle. આજે શિક્ષકોની આવી દશા છે. They are not becoming role models. Why? Because they are following એ બધા સમાજનું પાલન કરે છે. અને સમાજ કેવો છે? કન્ઝ્યુમરિઝમ વાળો સમાજ, ઉપભોક્તાવાદથી ત્રસ્ત સમાજ, કે જ્યાં મૂલ્યોનું કોઈ મૂલ્ય નથી. એવી જાતનો સમાજ કે જ્યાં સત્ય અને ઈમાનદારીને કોઈ મૂલ્ય નથી આપતા, એવો ભ્રષ્ટાચારથી ભરપૂર એવો સમાજ. હવે સમાજ બદલવો છે કે નહીં, એ પહેલા નિર્ણય કરો. Do we want that we should get out of corruption? Do we want a society which will be free from corruption? Do we want a India, our motherland, we should be free from corruption? Do we want our motherland to become as great as it was in terms of spiritual culture? આપણે શું એવું ભારત જોઈએ છે જે પહેલા જે મહાન હતું, ગરિમા વાળું અને આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિથી ભરપૂર, એવું ભારત જોઈએ છે? ભ્રષ્ટાચારથી વિહીન ભારત જોઈએ છે? શું આપણે એવું છે, એવો સમાજ જોઈએ છે, એવો દેશ જોઈએ છે? પહેલા નિર્ણય કરો.
જો હા તો કોણ કરશે? એટલા માટે સ્વામીજી કહ્યું એજ્યુકેશન એજ્યુકેશન ઓલવેઝ ધ પેનેશિયા. જ્યારે આપણા દેશના બધા લોકો શિક્ષિત થશે, કેવા શિક્ષિત? નોટ ઓનલી લખતા વાંચતા નહીં, નોટ ઓનલી લિટરેટ, પ્રોપર ટાઈપ ઓફ એજ્યુકેશન. વોટ ટાઈપ ઓફ એજ્યુકેશન? મેન મેકિંગ એજ્યુકેશન. હવે એજ્યુકેશન કોણ આપશે? રાઈટ ટાઈપ ઓફ એજ્યુકેશન, મેન મેકિંગ એજ્યુકેશન, કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ એજ્યુકેશન. માતા પિતા બિચારા પોતે જ અભણ છે. તો ઓનલી વન કોમ્યુનિટી ફ્રોમ વેર આઈ એક્સપેક્ટેડ રિવોલ્યુશન, I do not know, 0.001% ચાન્સ, પણ બાકી બધામાં 0.000% ચાન્સ છે. 0.001% ચાન્સ છે ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ સોસાયટી મે કમ થ્રુ યોર કોમ્યુનિટી કોલ્ડ ટીચર્સ. ઇફ દે ગેટ અવેકન્ડ, એમને જો સંદેશો મળી જાય, એમને જો ઇલેક્ટ્રિક શોક મળી જાય. ઇલેક્ટ્રિક શોક સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તકોમાંથી મળશે, મારી વાત નથી. ફ્રેન્ચ મનીષી રોમારોલા કહે છે, આજે 30 વર્ષો પછી પણ સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તકો વાંચું છું, વિદ્યુતનો ઝટકો લાગે છે, ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગે છે, એવી જાતનો રોમાંચ આવે છે. એ ઇલેક્ટ્રિક શોક જો શિક્ષકોને લાગે અને શિક્ષકો પોતાનું ચરિત્ર નિર્માણ કરે કે ના, એટ એની કોસ્ટ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ મેક એની કોમ્પ્રોમાઇઝ ઇન અવર કેરેક્ટર. અમે મૂલ્યોને પોતાના જીવનમાં લાવશું, અને જો એ લાવશે પછી એમને કઈ પ્રીચ નહીં કરવું પડે. Automatically it will come to the students, because students do not look at what you say. What you are is more important than what you say. વિદ્યાર્થીઓ બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છે. What you are is more important than what you say, and what you are speaks more loudly than what you say in the classroom. તમે ગમે એટલી સત્યની અને અહિંસાની અને બધી ઈમાનદારીની વાતો કરો, એની કોઈ ઇમ્પેક્ટ નહીં પડે, because they are very intelligent. થોડા વિદ્યાર્થીઓ ટોળે વળ્યા અને મજાક કરતા હતા. એક શિક્ષક ત્યાંથી નીકળ્યા, શું કરો છો? તો કે અમે વિશેષ પ્રકારની રમત રમી રહ્યા છીએ, નવી રમત. શું? જે સૌથી વધારે મોટું જૂઠું બોલી દેશે, મોટું ગપ્પુ મારશે, એને અમે લોકો ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ આપશું. હે? એટલે જૂઠું બોલવાની કોઈ હરીફાઈ થાય? સાચું બોલવાની હરીફાઈ? જૂઠું બોલવાની હરીફાઈ થાય? ક્યારેય જૂઠું ન બોલવું જોઈએ. જો આખા જીવનમાં હું ક્યારેય જૂઠું બોલ્યો નથી, એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓ તાળે, સર યુ ગેટ ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ, તમને પેલું ઇનામ. કારણ કે આનાથી મોટું જૂઠાનું કોઈ હોય જ નહીં શકે કે આખા જિંદગીમાં હું ક્યારેય જૂઠું નથી બોલ્યો. કારણ કે વિદ્યાર્થી જાણે ને બધાને, એની પોલમપટ્ટી બધી જાણે શિક્ષકો. તો તમે શું કહો છો એનું મહત્વ નથી, તમે શું છો એનું વધારે મહત્વ છે. ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ કેરેક્ટર. એટલે સ્વામીજીએ સંદેશ આપ્યો, બી એન્ડ મેક. ટી બ્રેક કેટલા વાગે છે? 5 મિનિટ. ઓકે. સો આ એટલા માટે હું કહું છું શિક્ષક છે જ્યોતિર્ધર. કેમ? સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ. અને એ અત્યારે હું ઇક્વેશનની વાત નથી કરતો, મારું પુસ્તક પ્લીઝ હેવ એ, તમને એવા હશે આ બધાને એક એક શિક્ષકને હું ટીચરનું પુસ્તક હું ભેટ આપી દઈશ. ચાલો, બહુ ઓછા છે ને, મારી તરફથી ભેટ, લવિંગ ગિફ્ટ. આઈ વિલ ગિવ યુ વન બુક, ટીચર એઝ અ ટોર્ચ બેરર ઓફ ચેન્જ. એનું ગુજરાતી પણ છે, જેને ઇંગ્લિશ જોતું ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી જોતું ગુજરાતી. એક ચોપડી હું ભેટ આપીશ, હજી એક બીજી ચોપડી ભેટ આપીશ, ગ્રેટ સેઇંગ ઓફ શ્રી રામકૃષ્ણ શારદા દેવી સ્વામી વિવેકાનંદ. બે પુસ્તકો બધાને ભેટ આપીશ. બાકી તમે ખરીદી લેજો, સીડી ને બધું તમે ખરીદી લેજો, ફોટા તમે ખરીદી લેજો, પણ 2 પુસ્તકો હું ભેટ આપીશ છેલ્લે, સો દેટ સમથિંગ ગોઝ વિથ યુ, એન્ડ આઈ હોપ યુ વિલ મેક ગુડ યુઝ ઓફ ઇટ. અહીંયા બુક સ્ટોલ છે, અહીંયા જ છે બુક સ્ટોલ, અમે લાવ્યા છીએ વડોદરાથી. તો ટીચર એઝ અ ટોર્ચ બેરર ઓફ ચેન્જમાં મેં ઇક્વેશન કીધું છે કે એવરીથિંગ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ ટીચર. ટીચર આખા વિશ્વના કલ્યાણની ચાવી શિક્ષક પાસે છે. સમસ્ત વિશ્વના બધા પ્રોબ્લેમ, બધા જેટલી સમસ્યાઓનું સમાધાન શિક્ષકના હાથમાં. એટલે શિક્ષક, ટીચર ઇઝ અ ટોર્ચ બેરર ઓફ ચેન્જ. એ શિક્ષક છે જ્યોતિર્ધર. નાઉ સાયન્સ એન્ડ આર્ટ ટુ બીકમ અ બેટર ટીચર. You are already good teachers. How to become a better teacher? I have evolved a science of that. Science કેટલું છે? It is an invention. Through experience, you get an invention. So I have made, through experience of last 30 years in the education system, I have found there are certain formulas. A formula may evolve કર્યો છે, and that formula goes on evolving. Now the latest formula is this: S is equal to 3D plus 3C plus 3Q plus 3P plus 1L. Now what is all that? S is equal to success. Success as a teacher depends upon 3D and then 3C. Actually પહેલા C આવવું છે, પછી D. But I say without D, C will not come. But what is D? Then you will come to know why D is more important than C. 3D plus 3C plus 3Q plus 3P plus 1L. S is equal to success. 3D, D1, dignity of profession. D2, dedication. D3, devotion. 3C, concentration, confidence, and third, communication.
Then 3Q, IQ, EQ and SQ. I have already told you. 3P, Swamiji says, purity, patience and perseverance. These are the three essentials to success and above all love. ત્રણ વસ્તુ છે. પ્યુરિટી, પવિત્રતા, ધૈર્ય, પેશન્સ અને perseverance, અધ્યવસાય. પવિત્રતા, ધૈર્ય અને અધ્યવસાય, આ ત્રણ જ વસ્તુ છે જે સફળતા માટે સૌથી વધારે મહત્વનું છે. પણ એના કરતા પણ વધારે મહત્વનું છે and above all love, પ્રેમ. જો પ્રેમ તમારામાં આવી ગયો, સાચો પ્રેમ, you will become a better teacher, a greater teacher. How? તો સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, when you are teaching, don't think you are teaching, you are giving something, and that giving should be with love. That is the first thing you come in the classroom, and the first thing you give to the students is a smile, but not the smile of an air hostess. The poor girl has to give so many smiles. I really feel pity for her sometimes because I have to travel. Sometimes I feel she has got exhausted whole day. She has been giving smile to so many passengers. Then still the poor girl is trying to smile, but that smile is not a smile. So real smile should come from within. A real smile, how it will come? એ અંદરથી આવવું જોઈએ ને. એ ક્યારે આવશે? જ્યારે when you are happy and cheerful. But when you are unhappy, અરે આ પ્રિન્સિપલ કેવા છે, મારા માટે બધો બોજો મારા માથે નાખી દીધો ને આ સ્ટુડન્ટ બદમાશ છે, સાવ શેતાન છે, વાંદરાની જાત છે, અને આ લોકો આટલા બધા તોફાન કરે છે, આવા છોકરાઓને મારે ભણાવવાનું છે, ને હું પણ આટલું લાચાર છું, ને મારે ઘરમાં આટલી સમસ્યા, સાસુ એવી મળી છે, બધું આખો દિવસ કટકટ કરે છે. આવી જાતની કેટલી બધી સમસ્યાઓ મનમાં હોય અને મનમાં તમે દુખી હો અને તમે આવીને સ્માઇલ આપવાનો પ્રયત્ન કરો, that will be a roasted smile. So you should be happy and cheerful, then only. એટલે સ્વામીજી કહે છે, to be happy and smiling always takes you nearer to God than any prayer in this world. તમે જો આનંદમાં હો અને પ્રફુલ્લિત રહો તો તમે કોઈ પણ પ્રાર્થના કરતા ભગવાનની વધુ નજીક રહેશો. But that has to come from within. તો એના માટે મારું પુસ્તક છે Happiness and Peace in Everyday Life. એ તમે વાંચો. And Nurturing Relationship, The Art of Caring and Sharing. These two books have been combined into one in English. અને ગુજરાતીમાં છે આધુનિક માનવ શાંતિની શોધમાં એકાગ્રતા અને ધ્યાન. આ બે પુસ્તકો છે, એમાંથી તમને બધું મળી જશે. અને શિક્ષક છે જ્યોતિધર અથવા ટીચર ટોટ બેટ હું તમને આપવાનો જ છું. અને એક બીજું પુસ્તક છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે, સર્વાંગી વ્યક્તિત્વ વિકાસ, ટોટલ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ, જેની વાતો હું કરું છું સ્ટુડન્ટ્સ માટે. એનું ઇંગ્લિશમાં પુસ્તક નથી હજી મારું લખેલું, પણ બીજું પુસ્તક મળશે, પણ ગુજરાતીમાં મારું લખેલું પુસ્તક છે સર્વાંગી વ્યક્તિત્વ વિકાસ. તો 3D, D1 is dignity, કે શિક્ષક કરતા મહાન કોઈ વ્યક્તિત્વ નથી, મહાન કોઈ કર્તવ્ય નથી. D2, ડેડિકેશન. જ્યારે તમને ખબર પડશે તમે આટલા બધા મહાન છો અને સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણની ચાવી તમારા હાથમાં છે, ઓટોમેટિકલી ડેડિકેશન આવશે. ડેડિકેશન જ્યારે આવશે, નિષ્ઠા આવશે, તો પ્રેસિડેન્ટ એવોર્ડ મળશે, બેસ્ટ શિક્ષક એવોર્ડ મળશે, રિકોગ્નિશન મળશે, પ્રમોશન મળશે, સારી સારી પોસ્ટિંગ મળશે, એ બધું મળશે, પરંતુ ભગવાન નહીં મળે. તો ત્રીજી વસ્તુ જ્યારે હશે ડિવોશન, તો ભગવાન મળશે. હું વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતો નથી. I am not teaching the children. I am not teaching the students. What I am doing? I am worshipping વિદ્યાર્થી નારાયણા. દરિદ્ર નારાયણની સેવા રોટલી દ્વારા થાય, વિદ્યાર્થી નારાયણની સેવા શિક્ષણ થાય. So I will try to give the best possible education. 20 વર્ષ પહેલાના નોટબુક નહીં. આજે તમે જે વાત કરો છો 20 વર્ષ પહેલાની નોટબુકની, અને પેલો છોકરો ત્યાં જોઈને આવ્યો નેશનલ જ્યોગ્રાફિક ચેનલમાં લેટેસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન લઈને આવ્યો. હાઉ કેન યુ કમાન્ડ રિસ્પેક્ટ ફ્રોમ હિમ? Latest information on your own subject, and then with so much of love. I am not trying to work, I am worshipping. I am not trying to teach the students, no, I am trying to worship Vidyarthi Narayana. They are all Narayana for me. This type of love, if it comes, in the beginning the students will laugh at you, in the beginning the students will smile at you, in the beginning students will make a mockery out of you, but if you are sincere and pray from the bottom of your heart to the God who is present in the students, that God will respond. You can make an experiment and see for yourself. તમે પોતે પ્રયોગ કરીને જુઓ, વિદ્યાર્થી નારાયણની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરો. It is not an easy thing. કેવું બહુ સરળ છે, કરવું બહુ અઘરું છે. કારણ કે એ વિદ્યાર્થી નારાયણમાં શેતાન નારાયણ પાછા હોય છે, વાંદરા રૂપી નારાયણ હોય છે, એનો સ્વભાવ એવો બધો હોય છે. એની અંદર નારાયણ જોવા કે નાની સની વાત નથી, પણ એ ડિફેક્ટ્સ દૂર કરીને એની અંદર જે બેસિક જે ડિવિનિટી છે, એની અંદર જે દિવ્યતા છે, એને જોવાનો પ્રયત્ન કરો. ડિફેક્ટ તો હજારો ડિફેક્ટ છે, મારામાં પણ ડિફેક્ટ છે, તમારામાં પણ ડિફેક્ટ છે. સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે
એકાદ સારો ગુણ હોય એ જોવાનો પ્રયત્ન કરો. માં શારદા એવી કહે છે, જો તમને શાંતિ જોઈતી હોય તો કોઈના દોષ જોશો નહીં, દોષ જોજો પોતાના. આ જગતમાં કોઈ પારખું નથી, બધા પોતાના છે. એક જ ઉપદેશમાં બધું આવી ગયું. શાંતિનો આખું ચાવી એમણે આપી દીધી કે આપણે અશાંતિ ક્યારે દૂર થાય, જ્યારે બીજામાં આપણે દોષ જોઈએ છે. દોષ તો બધામાં છે, કોનામાં દોષ નથી. માં શારદા દેવી કહે છે, કોઈ વ્યક્તિ મને બતાવો જેનામાં દોષ નહીં હોય. પણ હજારો દોષોની વચ્ચે સાસુમાં એકાદ ગુણ હોય, એ જો પુત્રવધુ સાસુનો એકાદ જે ગુણ એનો જોવાનો પ્રયત્ન કરે, અને સાસુ પુત્રવધુમાં હજારો દુર્ગુણમાંથી એકાદ સદગુણ હોય એને જોવાનો પ્રયત્ન કરે, પતિ પોતાની પત્નીમાં હજારો દુર્ગુણમાંથી એકાદ સદગુણ જોવાનો પ્રયત્ન કરે, પત્ની પોતાના પતિમાં હજારો દુર્ગુણો ભલે એકાદ પતિને પતિ પરમેશ્વર માનીને એમાંનો એકાદ સદગુણ જોવાનો પ્રયત્ન કરે, અને એની અંદર જે દિવ્યતા જોવાનો પ્રયત્ન કરે. વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકોમાં ભલે ગમે તે ડિફેક્ટ હોય, એના સારા ગુણો એકાદ હોય એનો જોવાનો પ્રયત્ન કરે અને એમાંથી શીખવાનો પ્રયત્ન કરે. અને શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓમાં એમના ડિફેક્ટ્સ ન લઈ એની અંદર જે દિવ્યતા છે એ દિવ્યતાને જોવાનો પ્રયત્ન કરે અને વિદ્યાર્થી નારાયણને માનીને પૂજા કરે, એનો પ્રયત્ન કરે. વી કેન ઓનલી ટ્રાય, એટલીસ્ટ વી કેન મેક ઇટ ટ્રાય. તમે જુઓ એટલું સરસ રિઝલ્ટ મળશે. સમ પીપલ આર ગેટિંગ ધ રિઝલ્ટ. It may be 10% result, 5% result. The more you try, the more result you get. But only 1% are trying, and even they are getting the good result. ધીરે ધીરે તમે એને વધારી શકો. So devotion. Then C1. Concentration of mind, મનની એકાગ્રતા. સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, the secret of success in everything is concentration of mind. એટલું કહે છે, if I have to do my education over again, I will not undergo the present system of education. First I will learn how to concentrate my mind, how to control my mind, and facts I can have at my own will. Information, માહિતી તો મારી પોતાની મેળે હું લઈ લઈશ. એકવાર કોન્સન્ટ્રેશન આવશે, એકાગ્રતા, પછી માહિતી તો ગમે ત્યારે લઈ લઈશ. એટલી બધી મનની એકાગ્રતા સ્વામી વિવેકાનંદ છતાંય વધારે એકાગ્રતા ચાહતા હતા. એક જ ઉદાહરણ આપી. સ્વામી વિવેકાનંદ બેલુ મઠમાં બેઠા હતા. મારું મુખ્ય કેન્દ્ર બેલુ મઠમાં છે, હેડક્વાર્ટર્સ બેલુ મઠ, કલકત્તામાં, ગંગા નદીને કાંઠે. હજી તમે પહેલે માળે સ્વામી વિવેકાનંદ એક ઓરડો છે, ત્યાં જશો. એ ઓરડો એવી જ રીતે સાચવવામાં આવ્યો છે. એમનું ટેબલ, એમની ચેર, એમનું બધું જ આમ લાગે જાણે સ્વામીજી બેઠા છે. તો સ્વામીજી પોતાના રૂમમાં બેઠા હતા. 4 જુલાઈ 1902 ના 39 વર્ષની ઉંમરે એમણે શરીર છોડ્યું. એના થોડા દિવસ પહેલાની વાત છે. એમના શિષ્ય આવ્યા શરદચંદ્ર ચક્રવર્તી. જોયું તો સ્વામીજી ત્યારે પુસ્તક વાંચતા હતા. પુસ્તકનું નામ છે એન્સાયક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકા, અંગ્રેજીમાં વિશ્વકોશ. આટલા જાડા જાડા ગ્રંથો. સ્વામીજી કહેતો હતો, સ્વામીજી આટલા બધા પુસ્તકો વાંચતા આખી જિંદગી નીકળી જશે. સ્વામીજી કે શું વાત કરે છે, આ થોડા દિવસો પહેલા પુસ્તક મેં 10 ખંડ પૂરા કરી લીધા, હવે 11મું ખંડ પૂરું કરું વાંચી રહ્યો છે. હા, આટલા દિવસે 10 મોટા મોટા પુસ્તકો વાંચી લીધા? અશક્ય, બની શકે નહીં, અસંભવ. સ્વામીજી કે તને વિશ્વાસ નથી આવતો? ઠીક છે, આ પેલા 10 ભાગમાંથી તારે જે પ્રશ્ન પૂછી લે. અને પેલા શિષ્ય કેટલા બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા, સ્વામીજી બધાના ઉત્તર આપ્યા, અને ક્યાંક ક્યાંક તો પુસ્તકોની ભાષા ઉદ્ધત કરી. શિષ્ય આશ્ચર્ય કીધું, સ્વામીજી આ તો ચમત્કાર છે. સ્વામીજી કે ચમત્કાર નથી, આ મનની એકાગ્રતાનું પરિણામ છે. મનની એકાગ્રતા હોય તો 10 કલાકનું વાંચવાનું, ભણવાનું 1 કલાકમાં થઈ જાય. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મને પૂછે, સ્વામીજી કેવી રીતે બને 10 કલાકનું ભણવાનું 1 કલાક? મેં કીધું એટલા માટે બને કારણ કે આપણે 1 કલાકનું ભણવાનું 10 કલાકમાં કરીએ છીએ. પુસ્તક હાથમાં લીધી, આંખ ક્યાં છે? પુસ્તકમાં. અને મન, તેંડુલકરની સેન્ચુરી બની કે નહીં, પેલો ક્રિકેટના મેદાનમાં શું થયું, ત્યાં શ્રીલંકામાં શું થયું, ત્યાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં શું થયું, અથવા તો કાલે જોયું તો પેલા હીરો પેલા વિલીન પાછળ જતો તો પેલા રસ્તે, તો પેલા રસ્તે જાય તો જલ્દી પકડાતા, પણ તું કે રસ્તે જાય છે તો જો ભાઈ કેટલા બધા પાના ચાલ્યા ગયા, પાછું ફરીથી વાંચો. આ જે 10 કલાકનું ભણવાનું 1 કલાકમાં થઈ શકે જો આપણે એકાગ્રતા આવે તો. Concentration for teachers also, concentration is very important because if they have got concentration, students will get concentration. વિદ્યાર્થીઓને એકાગ્રતા મળશે. એકાગ્રતાની વાતો ઘણી બધી છે. એકાગ્રતા ધ્યાન વિશે તમે પુસ્તક વાંચી લો, કારણ મારી પાસે અત્યારે સમય નથી. C2 confidence, આત્મવિશ્વાસ. આત્મવિશ્વાસ ક્યારે આવશે? when you are well prepared. તમે પોતે પ્રિપેરેશન સારું કર્યું તો આત્મવિશ્વાસ આવશે. એટલે remember the 7th law. there is a beautiful book by Stephen Covey, 7 habits of highly effective people. એમાં 7th habit is most important for the teachers. What is that? Sharpening the saw. કુહાડી ઘસવી પડે. એક કઠિયારો હતો. હા ગુજરાતીમાં પણ એનો અનુવાદ થયો છે. એટલે કઠિયારો હતો, એ લાકડા કાપતો હતો. હા, 7 habits of highly effective people નો પુસ્તકનો અનુવાદ થઈ ગયો છે. એ કઠિયારો લાકડા કાપતો હતો, એટલે એની જે કુહાડી હતી એની ધાર તો નીકળી ગઈ અને પોતે પણ થાકી ગયો હતો. એટલે કોઈ માણસે કીધું, ભલા માણસે, ભાઈ તું ક્યારનો લાકડા કાપે છે, થાકી ગયો છે, થોડાક વિશ્રામ લઈ લે અને કુહાડીની ધાર કાઢી લે અને પછી તું પાછો લાકડા કાપજે. એને શું જવાબ? જે જવાબ આપણે આપી છે એ જ જવાબ આપ્યો. જયારે આપણને કહેવામાં તમે આ પુસ્તકો વાંચો તમે બહુ સરસ રહેશે,
એને શું કીધું, તમે વાત કરી સાચી કરી, પણ ટાઈમ ક્યાં છે? આપણી પાસે ટાઈમ નથી, પણ ટાઈમ ક્યાં છે? જુઓ ને કેટલા બધા લાકડા હજી કાપવાના બાકી છે, ટાઈમ ક્યાં છે? કુહાડીની ધાર કાપવાની. અરે મૂરખના જામ, જો કુહાડીની ધાર કાપીશ તો હજી જલ્દી લાકડા કપાશે, બલ્કી બધી જલ્દી થઈ જશે. અને જો થોડો વિશ્રામ લઈ લઈશ, રિફ્રેશ થઈ જઈશ, વધારે લાકડા કાપે. જો તારે ખરેખર વધારે લાકડા કાપવા હોય તો કુહાડીની ધાર કાઢવી વધારે જરૂરી છે. બટ ધીસ વી ફોરગેટ, શાર્પનિંગ ધ સો એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવી રીતે આપણી બુદ્ધિ જે છે એને રોજ શાર્પન કરવી પડે, લેટેસ્ટ માહિતી આપવી પડે, એને ડેવલપ કરવી પડે. નહીં તો પાછી આપણી ધાર કટાઈ જશે, અને પછી કટાયેલી ધારથી આપણે વાતો કરશું ક્લાસરૂમમાં, યુ વિલ બી hooted out by the students. એ સ્ટુડન્ટ્સ તમને પછી સન્માન નહીં આપે. સો કોન્સન્ટ્રેશન, confidence, and third is communication. Communication is a very specialized subject in itself. Communication technology is beautiful. Communication technology, communication between teacher and the student, communication between teacher and other teachers, communication between teacher and the principal, communication between the parents and the teachers is all very important. And communication between teacher and student also, new techniques are developing. One is lecture method, second group discussion, third audiovisual, fourth રોલ પ્લેઇંગ. there are so many methods of communication. પણ એના માટે તમને બીજા એક્સપર્ટ ઘણા હશે, એટલે હું એની વાત નહીં કરું, તમે યુ નો બેટર દેન મી. તો D1, D2, D3, C1, C2, C3, Q1, Q2, C3, IQ, EQ and SQ, એની વાત મેં કરી. અને સ્વામીજી કહે છે પ્યુરિટી, પેશન્સ and perseverance, these are the three steps to success, and above all love, LOVE, one L. So this is the formula that I have very briefly explained. મેં બહુ સંક્ષેપમાં તમને બધી વાતો કરી છે.